Good afternoon, students. So I heartily welcome you all for the today's expert lecture on cloud computing. So before we start with what cloud computing is, let us discuss about what are the main objectives and outcomes of this particular program. So after this particular program is been done, there will be certain outcomes that will be achieved by you. And before we start, what are our objectives? So the first objective is to make you understand the concepts of cloud computing. Then to have a demo about the use and implementations of various different type of services, available features, tools inside the cloud computing. To understand various different type of services, tools, and their purpose inside the cloud computing part. Once this session will be done, all the participants will be able to create the virtual private cloud. The participants will be able to create EC2 instance in the cloud, and they will be able to use the various tools inside the cloud. So this particular session will be much more about the practical and the demonstration part. Now, coming to the part, what cloud computing is. So basically, in the current scenario, you must have seen that almost all the data or all the functionalities are been happening online. So there are certain servers which are located at a particular campus, but that particular campus is now also called as a cloud environment. And on that particular environment, many functions are happening. About the functions, for today, we have our expert lecture. So let me give his brief introduction to you. Our today's expert lecture, his name is Mr. Siddharth Dadil. He has completed diploma from our renowned institute from Electronics and Telecommunication Department. Currently, he is working as a IT technical trainer as well as consultant in the Technocraft Solutions, Nasik. He has total years of experience in the IT training for 3 years. He has delivered around 3,000 and above hours for the training sessions. He is global certified in many of the fields like CSCU, that is Certified Secure Computer User, SCSU, Star Certified Secure User, EHE, Ethical Hacking Expert, A+ certificate in EC Council of Hardware Expert, N+ certificate in EC Council in Network Expert. Along with that, he has hands-on skill on the cloud computing, Linux solutions, etc. So we expect that in this particular session, we will be achieving a lot more domain about the cloud, lot more domain about the implementation, and not just that. This particular session will be very, very useful for you with reference to your career point of view. Now, I request our alumni and our expert lecturer, Siddharth Dadil, to take over the session. Siddharth? Yes, thank you so much, sir. First of all, just let me know, am I audible clearly? Yes, sir. You are completely audible. All right. Thank you so much, sir. Now, coming to the point, first of all, I'm going to share my screen with you guys, okay? So that you can see my screen. Okay. Thank you, Kritika, sir. Is my screen visible? Yes, sir. It is visible. All right. Thank you so much, sir. Now, I'm just going to make a note. I'm not going to show you any kind of presentation or any kind of slides. I'm just going to tell you the concepts of cloud computing as well as the demonstration, as sir told you that already. So right now, I will just make a note where I'm going to type the keywords, okay, the important keywords only, so that you can understand those things easily. For that, let me make a note. Don't make yourself uncomfortable, guys, because I am using a Linux terminal. Okay, so it's just a normal terminal. I'm going to use it as per commands. Okay, so our today's session is all about cloud computing. All right, so आणि दुसरी गोष्ट मी मराठीत कन्वर्ट होतोय बिकॉज मला तुम्हाला व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग द्यायची आहे. ठीक आहे, लँग्वेज हे बऱ्याचदा मी बॅरियर बनताना बघितलंय, सो त्यामुळे मला मराठीमध्ये शिफ्ट होणं आवडेल विथ युअर परमिशन सर.
नो इश्यूज, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, thank you so much, sir. Now, coming back to our point, cloud computing. आता क्लाउड कम्प्युटिंग ही एक अशी टेक्नॉलॉजी आहे ज्या पहिल्या सेंटेन्समध्ये मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही सुद्धा यूज करताय. ठीक आहे, तुम्ही सुद्धा आजच्या डेटमध्ये सुद्धा ही टेक्नॉलॉजी यूज करताय का, कशा पद्धतीने, या सगळ्या गोष्टी ऍट दी एंड पर्यंत तुम्हाला लक्षात येतील. फक्त केअरफुली ऐका मी जे सांगतोय ते, आणि मी जर काही एक्झाम्पल सांगत असेल तर जस्ट एकदा व्हिज्युअलाइज करून बघा, तुम्हाला इझिली त्या कन्सेप्ट समजतील. पहिली गोष्ट क्लाउड कम्प्युटिंगची कन्सेप्ट. आता क्लाउड कम्प्युटिंग मधला फक्त एक सिंगल वर्ड घेऊ, क्लाउड. आता क्लाउड हा शब्द आपल्यासाठी काही नवीन नाहीये, आपण लहानपणापासून बघतो ना, ढग जो आपल्या आकाशात असतो, करेक्ट. आता त्या ढगाचं एक्झॅक्टली काम काय असतं, पाऊस पडतो एवढ्या माहिती आहे, आपण शाळेत शिकलो आहे ना. तो जो क्लाउड आहे, तो जो ढग आहे, तो फॉर्म कशा पद्धतीने झालाय, त्याच्यामध्ये व्हेपरायझेशन असतं, डिफरंट टाईप ऑफ गॅसेस असतात, म्हणजेच खूप साऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी एकत्रित होऊन ती एक गोष्ट फॉर्म झाली आहे, ती एक गोष्ट बनली आहे. पण ऍट दी एंड आपल्याला काहीतरी एक सर्व्हिस त्यामधून भेटते, काहीतरी एक आपल्याला आउटपुट त्यामधून भेटतं, दॅट इज रेन ऑब्व्हियसली. सेम थिंग, तीच कन्सेप्ट क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये. ठीक आहे, यावरूनच क्लाउड कम्प्युटिंग हे नाव पडलंय याला. पण क्लाउड कम्प्युटिंग म्हणजे एक्झॅक्टली असेल तरी काय. ठीक आहे, मी एक सिम्पलचं एक्झाम्पल सांगतो, एक खूप सिम्पलचं एक्झाम्पल. क्लाउड हे तर एक झालंच की ढग ज्या पद्धतीने बनलाय त्याच पद्धतीने क्लाउड कम्प्युटिंग सुद्धा वर्क करतं. पण सपोज क्लाउड कम्प्युटिंग किंवा आपली आयटी फील्ड असेल, या फील्ड पासून थोडंसं बाजूला येऊ. थोडंसं बाजूला यासाठी सपोज म्हणजे विचार करा की जर आपल्याला एक बिझनेस प्लॅन करायचा आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, एक बिझनेस प्लॅन करायचा आहे. आता बिझनेस म्हणजे एक नॉर्मल म्हणूया, एक क्लोथिंग स्टोअर, एक कपड्याचं दुकान आपल्याला चालू करायचं आहे. ठीक आहे, एक बिझनेस चालू करायचा आहे जो असेल क्लोथिंग स्टोअरचा. आता या क्लोथिंग स्टोअरसाठी पहिली कंडिशन मी माझ्यासमोर हे ठेवतोय की मला सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या हव्या आहेत, ए टू झेड सगळं काही. म्हणजे जे काही शॉप मी उभं करेल, जे काही दुकान मला उभं करायचं असेल, त्याची जी काही जागा असेल, ते जे दुकान असेल, ते कन्स्ट्रक्शन वगैरे सगळं काही मला माझं पर्टिक्युलर पाहिजे. सगळं काही मला सुरुवात कुठून करावी लागेल माहिती आहे, एक जागा शोधण्यापासून. मला सगळ्यात पहिले एक जागा शोधावी लागेल. आता जागा तर भेटते, पण मग ती अशीच नाही भेटत ना, त्यासाठी फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट पण करावी लागते, करेक्ट. आता पहिलीच गोष्ट आहे की एवढी अवघड आली आहे की जेवढी इझी पण नाहीये, ज्यासाठी आरामशीर 1 ते 2 महिने मला लागतील. मी एक जागा बघेल चांगली, आणि अशा जागेवर बघेल जिथे चांगले बिझनेसेस ग्रो अप करतायत. लाईक मी सपोज एक जागा चॉईस केली कॉलेज रोड, की कॉलेज रोडवर माझं शॉप खूप चांगल्या पद्धतीने चालू शकतं. आता कॉलेज रोडवर जर इन्व्हेस्टमेंट करायची म्हटली तर न विचार केलाच बरा सध्या. ठीक आहे, आता मी एक लँड परचेस केली आहे, मी एक जागा परचेस केली आहे मला माझं शॉप उभं करण्यासाठी. ठीक आहे, पहिली गोष्ट भेटली आपल्याला लँड परचेसिंग. ठीक आहे, लँड परचेस केली आहे मी. त्यानंतर मला कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल, पण कन्स्ट्रक्शन एवढं इझिली नाही होणार. कन्स्ट्रक्शनसाठी मला आधी एक आर्किटेक्चर हायर करावा लागेल जो मला एक प्रॉपरली प्लॅन बनवून देईल. देन त्या प्लॅन वाईज मी तिथे कन्स्ट्रक्शन चालू करेल, तेही कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्ट देऊन. आता मॅन पॉवर सुद्धा वाढत चालली आहे हळूहळू, करेक्ट. फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट तर होतेच आहे, प्लस अजून एक इम्पॉर्टंट इन्व्हेस्टमेंट इथे होते, टाइमची. 2 इन्व्हेस्टमेंट सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत, एक फायनान्शियल आणि एक टाइमची इन्व्हेस्टमेंट. मी लँड परचेस केली, मी त्यावर कन्स्ट्रक्शनही केलं, ठीक आहे. याच्यामध्ये टाइम पिरियड किती जाईल, जवळपास 3 ते 4 महिने. 3 ते 4 महिने मला लँड परचेस करून, तरी मी मिनिमम सांगितले, मॅक्सिमम हे ड्युरेशन वाढूही शकतं. सो एक लँड परचेस करून मी त्यावर कन्स्ट्रक्शन केलंय, माझं शॉप उभं झालंय, ठीक आहे. पण ते शॉप तसंच्या तसं उभं राहून नाही चालणार ना, मला त्याच्यामध्ये फर्निचर सुद्धा बनवावं लागेल. म्हणजे मला त्या शॉपला एक प्रॉपरली शॉपचा लुक द्यावा लागेल, तसं मला फर्निचर वगैरे सगळ्या गोष्टी बनवून घ्याव्या लागतील. प्लस एकदा बनवून सुद्धा होणार नाही, मी जे इलेक्ट्रिसिटीचं कनेक्शन यामध्ये घेईल, ते इलेक्ट्रिसिटीचं कनेक्शन एकदा तर येईल, पण मला त्याचं मंथली बिल सुद्धा पे करावं लागेल ना. नॉट ओनली अबाउट दिस, मी जे काही एम्प्लॉईज तिथे ठेवेल, राईट, मी कामावर पण बऱ्याच जणांना ठेवेल. सो माझे जे काही एम्प्लॉईज असतील त्या एम्प्लॉईजचं पेमेंट सुद्धा मला मंथली करायचं आहे. इन्व्हेस्टमेंट जी होते ना, ती इन्व्हेस्टमेंट
फक्त एका वेळेची पण नाहीये. एका वेळेची जर इन्व्हेस्टमेंट होत असेल तर त्याला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असं म्हटलं जातं. सो ती पण होत नाहीये. मला इच अँड एव्हरी मंथ इन्व्हेस्टमेंट करावी लागणार आहे. आता मी हार्डली जरी म्हटलं या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मला मिनिमम 7 to 8 मंथचा टाइम पिरियड लागेल, ज्या टाइम पिरियडमध्ये मी माझं एक शॉप उभं करून ते चालू करेल. ठीक आहे, मी एवढी मेहनत करून, मी एवढा टाइम इन्व्हेस्ट करून, मी एवढी फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट करून मी ते शॉप चालूही केलं आणि त्यानंतर ते चाललंच नाही तर काय करायचं? एवढी जी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे, ठीक आहे, फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट कालांतराने हळूहळू रिकवर तरी होईल. म्हणजे मी ते रेंटने देईल किंवा मी ते विकून टाकेल. सो एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर ती होईल पण रिकवर. बट मी जो टाइम इन्व्हेस्ट केलाय तो टाइम तर कधी परत नाही भेटू शकत. करेक्ट. प्लस एवढी मेहनत जी केली आहे 8 ते 9 महिने, त्याचा काय? काहीच नाही भेटणार. सेम कंडिशन विचार करा, मला करायचंच आहे पण आता ही कंडिशन काढून टाकू की सगळ्या गोष्टी मला माझ्या स्वतःच्या हव्या आहेत. ही कंडिशन काढून टाकूया डायरेक्टली. जर मी या कंडिशनच्या बाहेर आलो तर माझ्याकडे खूप साधा आणि सोपा ऑप्शन अवेलेबल आहे. काय ऑप्शन असेल तो माहिती आहे? ऑलरेडी कॉलेज रोड सारख्या जागेवर अजूनही बऱ्याचशा ठिकाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस उभे करून ठेवलेले आहेत ना लोकांनी. त्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मध्ये खूप सारे शॉप्स अवेलेबल आहेत. मला कमीत कमी रिस्क सोबत, ठीक आहे रिस्क तर घ्यावीच लागेल बिझनेस करायचा म्हटल्यानंतर, पण कमीत कमी रिस्क सोबत मला ऑप्शन बेटर कोणता भेटेल तर शॉप रेंटवर घेण्याचा. ऑलरेडी त्यांनी शॉप्स एवढे सगळे बनवून ठेवलेले आहेत, ऑलरेडी ते रेडी कंडिशन मध्ये भेटेल. मला हार्डली 1 ते 2 महिने लागतील शॉप चालू करण्यासाठी. मला 7 ते 9 महिने वेट करण्याचा अजिबात गरज नाहीये. मी शॉप रेंटवर घेईल, ते चालूही करेल. म्हणजे मला फक्त गरज कशाची पडणार आहे? अर्ध्या गोष्टी तर कॅन्सल होऊन जातील, कन्स्ट्रक्शन, लँड पर्चेसिंग वगैरे वगैरे, नो नीड. डायरेक्टली मी माझं जे काही फर्निचर वगैरे असेल ते, इलेक्ट्रिसिटी पण ऑलरेडी असतेच, एम्प्लॉईज वगैरे अजूनही खूप सारे येतात, अजूनही खूप सारे एक्सपेन्सेस असतात याच्यामध्ये. हा विचार फक्त एक प्रॉपर जो एंटरप्रेनर असतो ना तो करू शकतो आणि तुम्ही सुद्धा करू शकता आत्ताच्या कंडिशन मध्ये. सो एवढा अर्ध्यापेक्षा कमी होऊन जातो माझी जी काही फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट आहे ती, आणि टाइमची इन्व्हेस्टमेंट तर खूप कमी होऊन जाते. आता मी 1 ते 2 महिन्यात जर ते शॉप चालू केलं रेंटवर घेऊन, तर मी ते एक ट्रायल बेसिसवर किंवा रिस्क बेसिसवर चालवून बघू शकतो. जर ते व्यवस्थित रन झालं, जर माझी आयडिया सक्सेसफुल झाली, मला जर प्रॉफिट होतोय, देन सिम्पल मी माझं स्वतःचंही करू शकतो नंतर. किंवा मला जर तेच परफेक्ट वाटतंय तर मी त्या परफेक्ट गोष्टीसोबतच जाऊ शकतो. इझी होऊन गेले ना खूप काही. का? बिकॉज मला ती गोष्ट रेडीमेड भेटली आहे, राईट. ती गोष्ट ऑलरेडी अवेलेबल होती, मी फक्त त्याला माझ्या हिशोबाने मॉडिफाय करून घेतलंय. फर्निचर वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टी करून मी त्याला माझ्या हिशोबाने मॉडिफाय केलं आणि मी त्याचं रेंट पे करतोय. सिम्पल. जिथे टाइमची इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा खूप कमी झाली आहे आणि माझी फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा खूप कमी झाली आहे. सेम थिंग क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये होतं. बट आता क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये ही गोष्ट पूर्णपणे आयटी फील्डशी रिलेटेड येते. आता आयटी फील्डशी रिलेटेड जर बोलायचं झालं तर आयटी फील्ड कोणतं असं ठिकाण आहे की जिथे आज आयटी फील्ड नाही काम करत? इच अँड एव्हरी ठिकाणी आयटी फील्डचा यूज केला जातोय, राईट. सो क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये आता एक्झॅक्टली काय होईल बघा. एक्झाम्पल आय होप समजलं असेल तुम्हाला की क्लाउड कम्प्युटिंग कशा पद्धतीने काम करताय. आता एक्झॅक्टली बोलूया की आयटी फील्डमध्ये क्लाउड कम्प्युटिंगचा यूज कशा पद्धतीने होतो. की बघा, मला सपोज ऍज अ एंटरप्रेनर मला एक सेटअपच करायचा आहे पूर्ण माझा बिझनेस. ज्या सेटअपसाठी मला गरज पडणार आहे 10 सर्व्हर्सची. नाउ सी, सर्व्हर्सची पण एक कन्सेप्ट थोडक्यात मी तुम्हाला सांगून देतो. सर्व्हर म्हणजे एक असा सिस्टीम असतो जो डिफरंट काइंड ऑफ सर्व्हिसेस सर्व्ह करतो, म्हणजेच प्रोव्हाइड करतो. मग डेटा सेंट्रलायझेशन करायचं असेल किंवा मला एखादी वेबसाईट होस्ट करायची असेल, तुम्ही मूवीज वगैरे डाउनलोड करत असाल ना, तर त्या मूवीज वगैरेच्या सुद्धा वेबसाईट्स असतात. तर त्या टाईपचं मला काहीतरी वर्किंग हवं असेल. तुम्हाला सिलेबसमध्ये एक पार्ट झाला असेल आठवा, क्लायंट टू सर्व्हर अँड पीअर टू पीअर नेटवर्क. सो ते क्लायंट टू सर्व्हरचं जे नेटवर्क असतं त्यामधला जो सर्व्हर असतो त्या सर्व्हर बद्दल बोलतोय मी. सो तो सर्व्हर सेटअप करण्यासाठी मला ऑब्व्हियसली 10 मशीन्स हाय एंड लागतील. सो मला 10 सर्व्हर्स, 10 मशीन्स, मला 10 पीसीज हाय एंड परचेस करून आणावे लागतील. मी ते परचेस करून आणेल. त्यानंतर
मला ते सिस्टीम्स ठेवण्यासाठी सुद्धा एक जागा पाहिजे, म्हणजे 10 मशीन्स ठेवायला एक प्रॉपर एक ऑफिस पाहिजे मला, करेक्ट. देन मी म्हणेल की मला प्लेसची गरज पडेल. त्यानंतर त्यांचं मला एक प्रॉपरली नेटवर्क एस्टॅब्लिश करावं लागेल, करेक्ट. मला एक नेटवर्क बनवावं लागेल. आता नेटवर्कच्या बाबतीत आपण एक पॉईंट बघणार आहोत पुढे, रिमेंबर VPC नावाचा जो क्लाउडमध्ये येईल. सो मला त्यांचं एक नेटवर्क सुद्धा क्रिएट करावं लागेल, ज्यासाठी मला येत असेल तर बेटर, मला येत नाहीये तर ऑब्व्हियसली एक नेटवर्क इंजिनियर किंवा नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर मला हायर करावा लागेल. सो एम्प्लॉईज वगैरे पण येणारच आहेत या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये सुद्धा. नेटवर्क झालं, मला एक नेटवर्क एस्टॅब्लिश करायचंय. तुम्ही विचार करा प्रॅक्टिकली, एक लॅपटॉप घ्यायचा असेल तर आपण 1 महिना लावतो, 10-15 दिवस लावतो. 10 सिस्टीम्स घ्यायचे म्हटल्यानंतर किती दिवस लागतील, किती ठिकाणी चौकशी करावी लागेल, किती ठिकाणी कोटेशन्स काढावे लागतील, तेव्हा जाऊन ते 10 सर्व्हर्स येतील. एक जागा पाहिजे ते ठेवायला, त्यांचा एक नेटवर्क एस्टॅब्लिश करावा लागेल. मला त्याला इलेक्ट्रिसिटीचं कनेक्शन प्रोव्हाइड करावं लागेल. मला त्याला इंटरनेट कनेक्शन प्रोव्हाइड करावं लागेल. इंटरनेटमध्ये सुद्धा अजून एक गोष्ट, पब्लिक आयपीज अँड प्रायव्हेट आयपीज. सी, पब्लिक आयपी अँड प्रायव्हेट आयपी ही एक अशी गोष्ट आहे ना की आपण तुमच्या घरात सुद्धा वायफाय असतील, राईट, किंवा तुम्ही फोनचा इंटरनेट यूज करताय आता, राईट, तर त्यांना प्रायव्हेट आयपी ऍड्रेसेस असतात, ज्या आयपी ऍड्रेसेस फक्त लॅन मध्ये, लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये ऍक्सेसिबल असतील. पण मला जर एक पब्लिक आयपी हवा असेल जो पूर्ण इंटरनेट मधून कुठूनही ऍक्सेसिबल असेल, सर्व्हरला पब्लिक आयपी ऍड्रेसेस द्यावे लागतात. यू डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज लॅनचे सिस्टीम एकमेकांना पिंग करतात. लॅनचा सिस्टीम पब्लिक आयपीला पिंग करू शकतो, पण पब्लिक आयपी इझिली मी म्हणतोय की इझिली, पॉसिबल नाही असं म्हणत नाहीये मी, इझिली लॅनच्या सिस्टीम सोबत कम्युनिकेट नाही करू शकत. सो त्यामुळे एक नीड असते की सर्व्हर्सला तुम्हाला पब्लिक आयपीज द्यावा लागतो. आणि जिथे तुम्ही प्रायव्हेट आयपीज साठी तुम्ही जर घरात वायफाय बसवलं, त्याला जर तुम्ही महिन्याला 100 रुपये पे करताय ना रेंट, तर तुम्हाला पब्लिक आयपीचं म्हणजेच लीज लाईन्सचं जवळपास 10,000 रुपीज रेंट पे करावं लागतं. 100 टाइम्स वाढून जातं ते रेंट. एवढे रेट सध्या तरी चालू आहेत पूर्ण जगभरात पब्लिक आयपीजचे, बिकॉज पब्लिक आयपीज आयपी व्हर्जन 4 मध्ये कमी आहेत खूप. आता मी हे वर्ड्स डायरेक्टली यूज करतोय बिकॉज तुम्हाला सिलेबसमध्ये हे वर्ड्स ऑलरेडी आलेले असणार आहेत. ओके, सो आयपी व्हर्जन 4चे आयपी ऍड्रेसेस कमी पडत होते म्हणून आयपी व्हर्जन 6चे काढलेत, बट स्टील वर्किंग इज गोइंग ऑन आयपी व्हर्जन 4. नाउ इंटरनेट कनेक्शन मला लागेल. आता या दोन अशा गोष्टी आहेत, इलेक्ट्रिसिटी आणि इंटरनेट, की ज्यांचं मला मंथली रेंट पे करावं लागणार आहे. प्लस नेटवर्क जे मी एस्टॅब्लिश करेल त्याच्यासाठी त्याचे डिव्हाइसेस, केबल्स म्हणजे स्विचेस, हब, राउटर मी यूज करेल, त्याच्या केबल्स वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी लागतील, त्या सुद्धा मला परचेस कराव्या लागतील. जर पुढे जाऊन काही नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम वगैरे आला तर तुम्हाला ट्रबल शूट करावा लागेल. खूप जास्त वास्ट जात आहे. हे सेटअप्स ऍक्च्युअली कंपनीजने केले होते, एकेकाळी कंपनीजने करून ठेवलेले आहेत स्वतःहून. जर एखाद्याला मोठा सेटअप उभा करायचा असेल, स्वतःची एक मोठी कंपनी उभी करायची असेल, तर लोकांनी हे सेटअप केलेले आहेत प्रॅक्टिकली. पण ह्या सगळ्या गोष्टी इझी झाल्यात कशामुळे? क्लाउड कम्प्युटिंगमुळे. का? बिकॉज क्लाउड कम्प्युटिंगने काय केलंय माहितीये, क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या पण खूप साऱ्या वेगवेगळ्या डिफरंट कंपनीज आहेत. सी, क्लाउड कम्प्युटिंग ही काय एक गोष्ट नाहीये, म्हणजे तुम्ही कुठेतरी एका ठिकाणी जाऊन क्लाउड कम्प्युटिंगची सर्व्हिस यूज कराल असं नाहीये अजिबात. क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या खूप वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. जस्ट लाईक आता तुम्ही चॅट्स वगैरे, मेसेज वगैरे करतात ना, राईट, फोनवरून. तुम्हाला मेसेज करायला एक ऑप्शन आहे का? तुम्हाला मीडिया सेंड करायला एक ऑप्शन आहे का? नाही, फक्त व्हॉट्सअप ऑप्शन नाहीये ना, तुमच्याकडे ऑप्शन अजूनही खूप सारे आहेत. तुम्ही नॉर्मल टेक्स्ट मेसेजही करू शकता, तुम्ही टेलिग्राम यूज करू शकता, तुम्ही आता नवीन आलंय सिग्नल, सो ते सुद्धा यूज करू शकता. सो खूप सारे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. सो सिमिलर वे मध्ये क्लाउड कम्प्युटिंगचे सुद्धा खूप सारे प्लॅटफॉर्म्स आहेत अवेलेबल. त्या प्लॅटफॉर्म्स बद्दल पण मी सांगेल की टॉपवर सध्या कोणकोणते वर्क करतायत, आणि त्यामध्ये सगळ्यात जो टॉपवर आहे त्याचेच आपण काही प्रॅक्टिकल्स आज बघणार आहोत. नाउ मी सपोज या सगळ्या गोष्टी क्लाउड कम्प्युटिंगवर यूज करायच्या ठरवल्या, तर क्लाउड कम्प्युटिंग मला या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करेल, त्याच्याकडे ॲबिलिटी कस काय आहे की तो या सगळ्या गोष्टी मला प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि मी फक्त एकाच ठिकाणी बसून राहिलं, मी कुठेच जाणार नाही. मी फक्त माझ्या या सिंगलच्या लॅपटॉपवरून, ज्याची रॅम पण फक्त 4 GB आहे, ज्याला हार्ड डिस्क पण फक्त 500 GB ची आहे, अशा लॅपटॉपवरून मी मोठमोठे सर्व्हर्स हँडल करू शकतो. का?
बिकॉज क्लाउड कम्प्युटिंगच्या ज्या कंपनीज आहेत, जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्यांनी त्यांचे डेटा सेंटर्स बनवून ठेवलेले आहेत पूर्ण जगभरामध्ये. जगाच्या वेगवेगळ्या मेन सिटीजमध्ये म्हणू शकतो आपण. असे सर्व्हिस सेंटर्स, ज्या सर्व्हिस सेंटर्समध्ये त्यांचे हजारो सर्व्हर्स आहेत, त्यांच्याकडे थाउजंड्स ऑफ पेटाबाईट्सचा स्टोरेज त्यांनी बनवून ठेवलेला आहे. तुम्ही विचार करा, एक हार्ड डिस्क जी असते ना, जर आपण एक हार्ड डिस्क घ्यायला जायचं म्हटलं मार्केटमध्ये, तर हार्ड डिस्क तुम्ही हार्डली 1 TB 2 TB ची वापरली असेल, करेक्ट. मॅक्सिमम 16 TB हार्ड डिस्क, 16 TB हार्ड डिस्क मार्केटमध्ये भेटते. आणि तुमच्या कंपनीला डेटा स्टोअर करायचा आहे 100 TB चा, तो कशा पद्धतीने पॉसिबल होईल? तुम्हाला तेवढ्या हार्ड डिस्क आणाव्या लागतील, तुम्हाला तेवढ्या हार्ड डिस्क तुमच्या सर्व्हर्समध्ये इम्प्लिमेंट कराव्या लागतील. नाउ इट इज द पार्ट ऑफ स्टोरेज. ओके, सो स्टोरेजकडे पण येऊ. नाउ हा जो पूर्ण एक सेटअप आहे, सगळ्या गोष्टी, सर्व्हर्स असतील, त्या सर्व्हर्सला पब्लिक IP ॲड्रेसेस असतील, त्यांचं एक प्रॉपरली नेटवर्क असेल, ते सर्व्हर्स 24/7 रन होत असतील. आपल्या भारतात आज पण गॅरंटी नाहीये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी राहण्याची. त्याच्यासाठी एक वेगळा सेटअप करावा लागेल. जर मी माझ्या प्रेमायसेसमध्ये हा सगळा सेटअप करायचा ठरवला तर. मला हा सगळा सेटअप प्रेमायसेसमध्ये करायचाच नाहीये, म्हणून तर मी क्लाउड कम्प्युटिंग यूज करणार आहे. बिकॉज क्लाउड कम्प्युटिंगने त्यांच्या डेटा सेंटर्समध्ये ऑलरेडी या सगळ्या गोष्टी बिल्डअप करून ठेवलेल्या आहेत, ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी बनवून ठेवलेल्या आहेत. मला फक्त त्या गोष्टी यूज करायच्या आहेत. आता हे जे मी पूर्ण तुम्हाला एक मॉडेल सांगितलं, इट इज कॉल्ड ॲज इन्फ्रास्ट्रक्चर. हे जे काही बिल्डअप केलं जातं ना एका कंपनीसाठी, इट इज कॉल्ड ॲज इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे कंपनी एक काय करत असते, पूर्णपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवत असते. सो हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करण्याचं काम डायरेक्टली क्लाउड कम्प्युटिंग करतं. अजूनही बऱ्याचशा गोष्टी येतात. तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल, IaaS मीन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस, ज्याला काय म्हटलं जातं, IaaS. नाउ दिस आर सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस. हे जे सगळं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे आपल्याला क्लाउड प्रोव्हाइड करतं ॲज अ सर्व्हिस म्हणून. मला एक सर्व्हर पाहिजे ना, मी जर आज जरी एक सेटअप करायचं म्हटलं ना सर्व्हर, तर मी नॉनस्टॉप काम करायचं ठरवलं ना, मला 24 आवर्सचा टाइम लागेल मिनिमम, नॉनस्टॉप, काहीच न खाता, काहीच न पिता, काहीच न करता, फक्त कॉन्सन्ट्रेट ऑन वर्क. जर मी असं करायचं ठरवलं ना, मिनिमम मला 24 आवर्सचा वेळ लागेल एक सर्व्हर सेटअप करण्यासाठी, मिनिमम. हीच गोष्ट जर मी क्लाउडवर करायची ठरवली ना, मला एक सर्व्हर पाहिजे ज्याला पब्लिक IP हवा, जो 24/7 रन झाला पाहिजे, जो एक प्रॉपर नेटवर्कमध्ये पाहिजे, असा सर्व्हर मी क्लाउडवरून फक्त 5 मिनिटाच्या आत घेऊ शकतो आणि तो मी हँडलही करू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल की घेणार म्हणजे काय, ते 5 मिनिटात हेलिकॉप्टरने येतील आणि माझ्याकडे तो सर्व्हर सोडून जातील? नाही, तो सर्व्हर प्रेझेंट असेल त्यांच्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या डेटा सेंटरमध्ये. तो डेटा सेंटरमध्ये प्रेझेंट आहे, मग आपण इथून यूज कसं करणार? तुम्ही एनएडेस्क वगैरे यूज केलं असेल कधी, राईट, किंवा नाव ऐकलं असेल. एनएडेस्क इज अ प्लॅटफॉर्म जिथे तुम्ही रिमोट ऍक्सेस घेऊ शकता. ओके, तुम्ही यूज केलं असेल कदाचित कधी ना कधी. अरे एक्झाम झाले ना, झालं असेल यूज कधी ना कधी, नक्कीच. आता सिमिलर वे मध्ये ते डेटा सेंटर्स मध्ये अवेलेबल असलेले सर्व्हर्स आपण इथून ऍक्सेस करू शकतो, रिमोट ऍक्सेस घेऊ शकतो आपण त्यांचा. फिजिकली ते सर्व्हर्स डेटा सेंटर्स मध्येच असतील, आपण इथून त्याचा रिमोट ऍक्सेस घेणार आणि रिमोट ऍक्सेस घेऊन मला पाहिजे त्या पद्धतीने मी त्यांचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. फॉर टुडे आता मी ऍक्च्युअली माझा लिनक्सचा मशीन यूज करतोय. ओके, मी विंडोज सहजासहजी वापरत नाही, मी लिनक्सच यूज करतो. सो माझ्याकडे लिनक्सचा मशीन आहे. सो मी तुम्हाला लिनक्सचे सर्व्हर्स दाखवेल, त्यांच्यावरच बऱ्याचशा गोष्टी आपण करूया, येईल ते पुढे. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं बिल्डअप होत आहे हे सुद्धा आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये येईल. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे क्लाउड कम्प्युटिंगचं, दॅट इज सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस. सी, क्लाउड कम्प्युटिंग घेण्यामागे एक खूप छानसं असं रिझन होतं, माहितीये का? छानसं असं रिझन म्हणजे मी खरंच तुम्हाला लकी म्हणेल की तुम्हाला खेडकर सरांसारखे सर ॲज अ HOD म्हणून लाभलेत. बिकॉज ते तुमच्यासाठी एवढा विचार करतात ना. हा प्लॅटफॉर्म तुमच्यासाठी जो चॉईस केला गेलाय, हा स्पेशली या एका कॅरेक्टरिस्टिकमुळे चॉईस केला गेलाय, सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिसमुळे. सी, तुम्हाला सिलेबसमध्ये बऱ्यापैकी प्रोग्रॅमिंग, कोडिंग या सगळ्या गोष्टी असतात, राईट.
बट ते सोडून सुद्धा जगामध्ये अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तुमचा जर एक प्रॉपर वे मध्ये इंटरेस्ट आहे, तुमची कॅपॅबिलिटी आहे कोडिंगकडे जाण्यासाठी, बिंदास जा. खूप मोठं मार्केट आहे तिथे, पण खूप सारे करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. बट जर तुम्हाला वाटतं असं की यार मी करू शकतो बट मला एवढं खास इंटरेस्ट नाहीये किंवा माझी कॅपॅबिलिटी नाहीये, माझ्याकडून होत नाहीये, प्रत्येकाकडून प्रत्येक गोष्ट होईल असं नाहीये, सो तुमच्याकडे हा सुद्धा एक बेस्ट ऑप्शन आहे. सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस म्हणजे माहिती आहे. आता ऍक्च्युअली याचे 2 रिझन्स होतात. फर्स्ट मी मेन रिझन सांगतो. तुम्ही कधी अज्युम केलाय का की तुम्ही एक वेबसाईट बनवू शकता विदाउट सिंगल एक काहीच कोडिंग यूज न करता, तुम्ही एक शब्द सुद्धा कोडचा यूज करणार नाही, स्टील तुम्ही एक वेबसाईट बनवू शकता आणि ती वेबसाईट पूर्ण जगभरात होस्ट होईल. ही गोष्ट पॉसिबल आहे क्लाउड कम्प्युटिंगमुळे, बिकॉज तो सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोय. तुम्हाला प्रोग्रामिंग आलीच पाहिजे असं काही नाहीये. तुम्हाला जर 0% नॉलेज असेल प्रोग्रामिंगचं, येस यू कॅन डू इट इझिली. आणि मग आता तुम्ही म्हणाल मग आम्हाला प्रोग्रामिंगमध्येच इंटरेस्ट आहे, मग काय करायचं? मग आम्ही नाही करायचं का क्लाउड कम्प्युटिंग? नाही. ज्यांना 100% प्रोग्रामिंग मध्ये सुद्धा जायचं असेल ना, तुम्ही सुद्धा हे करू शकता. बिकॉज सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, ॲज आय सेड की सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिसचे 2 मिनिंग्स होतात, जिथे आपण विदाउट प्रोग्रामिंग सुद्धा यूज करू शकतो, विथ प्रोग्रामिंग सुद्धा. क्लाउड हा असा प्लॅटफॉर्म आहे की जो पूर्णपणे विथ प्रोग्रामिंग सुद्धा हँडल करता येतो. पायथन अँड जेसन प्रायमरीली यूज होतात. जेसन प्रायमरीली यूज केलं जातं त्याच्यासाठी, जेसन लँग्वेज. सो तिथे तुम्ही क्लाउड सुद्धा पूर्णपणे हँडल करू शकता. बऱ्याचशे असे पॉईंट्स येतात लाईक तिथे डेव्हलपर्सची गरज पडते आणि क्लाउड कम्प्युटिंगमध्ये स्पेशलायझेशन सुद्धा येतं, जिथे तुम्ही डेव्हऑप्समध्ये काम करू शकता, जिथे तुमच्याकडे प्रोग्रामिंगचं काम असेल फक्त. तुम्ही कन्सोल्स हँडल करू शकता, तुम्ही पॉलिसीज तुमच्या कंपनीच्या रिलेटेड क्रिएट करू शकता, तुम्ही त्या अप्लाय करू शकता, अजूनही बऱ्याचशा गोष्टी. सो या काही करिअर अपॉर्च्युनिटीज तुमच्या समोर उभ्या राहाव्या, त्यासाठी खेडकर सरांनी स्पेशली हा सब्जेक्ट चॉईस केलाय तुमच्यासाठी. सो लिसन इट केअरफुली. अजूनही खूप जास्त इंटरेस्टिंग गोष्टी येणार आहेत आणि प्रॅक्टिकली पण आपण करणार आहोत. फक्त काळजीपूर्वक ऐका आणि बघा मी काय सांगतोय ते. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टंट, याला सास म्हटलं जातं. सास म्हणजे सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस. कोणत्या सिरियल्स वगैरेकडे पळू नका. नाउ सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस डन. नेक्स्ट इज प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस. सी, प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस ही सुद्धा एक खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक आहे, जे आपल्याला क्लाउड करून भेटतं, ज्याला आपण पास म्हणतो. आता प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस, सी ॲज आय सेड की मी मुद्दामून सांगितलं तुम्हाला की मी आता लिनक्सचा मशीन यूज करतोय. ठीक आहे, माझ्याकडे एक काली लिनक्स ऍक्च्युली हा. सो एक लिनक्सचा मशीन आहे माझ्याकडे. तुम्हाला वर्किंग सपोज विंडोजवर करायचं असेल, आता सर्व्हर जे येतात ना ते लिनक्सचे सुद्धा येतात ॲज वेल ॲज विंडोजचे सुद्धा येतात. बोथ आर डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स, राईट. तुम्हाला हवा तो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल होईल क्लाउडवर. तुम्हाला विंडोज सर्व्हर्सवर वर्किंग करायचंय, तुम्हाला ग्राफिकली वर्किंग करायचंय, तुम्ही करू शकता. तुम्हाला त्यासाठी तो ऑप्शन अवेलेबल आहे. तुम्हाला जर लिनक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर काम करायचंय, येस यू कॅन डू इट इझिली. तुम्हाला डायरेक्टली वर्डप्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर काम करायचंय, तुम्ही करू शकता. इव्हन तुम्हाला सायबर सिक्युरिटीच्या फील्डसाठी काल लिनक्स वगैरे अशी मशीन्स पाहिजे, तुम्ही जाऊ शकता तिथे, तुम्हाला इझिली भेटेल. ईच अँड एव्हरी प्लॅटफॉर्म तुम्हाला तिथे अवेलेबल करून दिला जातोय. नॉट इव्हन फक्त त्यांच्या साईडला, आपल्या साईडला सुद्धा, इव्हन आपल्या साईडला सुद्धा. म्हणजे मी त्यांचे जे काही सर्व्हर्स यूज करेल, आपण त्यांचे जे काही सर्व्हर्स यूज करू, त्यांचा ऍक्सेस मी विंडोज वरून सुद्धा घेऊ शकतो, ऍज वेल ॲज मी त्यांचा ऍक्सेस त्यांना पूर्णपणे हँडल लिनक्स मशीन्स वरून सुद्धा करू शकतो. दॅट इज प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस, जिथे तुम्हाला डिफरंट प्लॅटफॉर्म सोबत काम करण्याचा सुद्धा चान्स इझिली अवेलेबल होऊन जातो. नाउ हे काही इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स होते. आता मेन पॉइंट कडे येऊ की हे जे क्लाउड कम्प्युटिंग मी एवढ्या वेळेसपासून बोलतोय, हे सगळं काही भेटेल कुठून आपल्याला? सी, क्लाउड कम्प्युटिंग ही एक सर्व्हिस आहे. जस्ट लाईक मी मगाशी म्हटलं होतं की मेसेज करणं ही एक सर्व्हिस आहे आपल्याला, राईट. पण त्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म आपण यूज करू, दॅट डिपेंड्स ऑन अस, राईट. की प्लॅटफॉर्म आपण कोणताही चॉईस करू शकतो. तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता, तुम्ही इन्स्टाला डीएम करू शकता, तुम्ही टेलिग्राम यूज करू शकता, सिग्नल यूज करू शकता, एनिथिंग यू वॉन्ट. सिमिलर वे मध्ये क्लाउड कम्प्युटिंगचे सुद्धा खूप सारे वेगवेगळे क्लाउड कम्प्युटिंगचे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणाऱ्या खूप साऱ्या वेगवेगळ्या कंपनीज अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. फर्स्ट सगळ्यात पहिलं नाव जे मी मेन्शन करेल, दॅट इज AWS. AWS मीन्स Amazon वेब सर्व्हिसेस. आता Amazon एक अशी गोष्ट झाली आहे की जी ईच अँड एव्हरी ठिकाणी काम करत आहे.
ऑलमोस्ट सगळ्या सेक्टर्समध्ये त्यांचं कुठे ना कुठे काही ना काही बघायला भेटतं आणि खरंच खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे AWSचं क्लाउड कम्प्युटिंगच्या दुनियेत. त्याचं रिझनही मी सांगतो. सेकंड नंबरवरची कंपनी आहे आता, दॅट इज मायक्रोसॉफ्ट अज्युअर. तर मायक्रोसॉफ्ट हे सुद्धा नाव सगळ्यांना नोन आहेच, राईट. मायक्रोसॉफ्ट अज्युअर हा एक सुद्धा प्लॅटफॉर्म आहे ज्यावर आपण क्लाउड कम्प्युटिंग यूज करू शकतो. देन गुगल क्लाउड. मी म्हटलं होतं ना स्टार्टिंगलाच की तुम्ही सुद्धा क्लाउड कम्प्युटिंग तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये यूज करताय. गुगल ड्राईव्ह यूज करता ना, ड्राईव्हवर डेटा स्टोअर करतो आपण, ती क्लाउड कम्प्युटिंगची सर्व्हिस आहे एक, जिथे आपल्याला 15 GB फ्री स्टोरेज भेटतं. आणि तुम्ही विचार करा किती सारे बेनिफिट्स आहेत डेटा स्टोअर करण्याचे त्या गुगल ड्राईव्हवर आहेत ना, म्हणूनच आपण तिथे स्टोअर करतो. अदरवाईज आता तर सगळ्यांकडे 64 GB 128 GB फोन्स पडलेले आहेत. फोनमध्येच का डेटा स्टोअर नाही करत तुम्ही? तुमच्या लॅपटॉपमध्ये सिस्टीममध्ये का स्टोअर नाही करून ठेवत? इम्पॉर्टंट डेटा असेल की क्लाउडवर ड्राईव्हवर अपलोड करतात, करेक्ट का? बिकॉज तसे ऍडव्हान्टेजेस भेटतात ना. याच आता गुगल क्लाउडवर आलोच आहे तर ऍडव्हान्टेजेस सांगतो की काय काय असतात क्लाउडचे जर तुम्ही डेटा स्टोअर करताय तिथे. तर डेटा स्टोअरिंगसाठी बेसिकली पहिली गोष्ट, तुमचा फोन जर हरवला, करेक्ट, आणि फोनमध्ये डेटा आहे, तो डेटा पण गेला ना तुमचा, चोरीला गेला वगैरे कुठेही गेला तो डेटा परत भेटणारच नाही. प्लस तुमचा फोन सपोज दुसरीकडे कुठेतरी आहे, तुम्ही कोणत्या तरी दुसऱ्या कोपऱ्यात आहात, तुम्ही डेटा बघू शकता का? नाही बघू शकत. तुमचा लॅपटॉप दुसरीकडे कुठेतरी आहे, नाही बघू शकत तुम्ही डेटा, तो तुम्हाला अवेलेबल नाही होणार तो डेटा. त्या फोनची मेमरी ती करप्ट झाली, चुकून डेटा डिलीट झाला, किंवा तुमची जी हार्ड डिस्क आहे लॅपटॉप मधली किंवा पीसी मधली ती करप्ट झाली, डेटा लॉस होईल सरळ सरळ. हीच गोष्ट जर तुम्ही ड्राईव्हवर डेटा अपलोड करून ठेवता, तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जा, तुम्हाला फक्त तुमचं गुगलचं अकाउंट लॉग इन करायचं आहे, तुम्ही ड्राईव्हवरून तुमचा डेटा घेऊ शकता, पाहिजे तेव्हा तो तुम्हाला अवेलेबल होईल. आणि 99.119% ड्युरेबिलिटी असते त्याची. ड्युरेबिलिटी मीन्स तो डेटा कधीच डिलीट होणार नाही. आता डेटा डिलीट का होत नाही माहितीये तिथून? बिकॉज त्या तशा काही क्लाउडच्या टेक्निक्स आहेत. आपण जेव्हा एक डेटा अपलोड करतो ना तिथे, तर तो डेटा ऍक्च्युली त्यांच्या फक्त एका ठिकाणी स्टोअर नाही होत, 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टोअर होतो. जगातल्या 4 वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यात ते डेटा स्टोअर करतात. एका ठिकाणावरून जर डेटा गेला, दुसऱ्या ठिकाणावरून रिट्राईव्ह करतील, दुसऱ्या ठिकाणावरून गेला तर तिसऱ्या ठिकाणावरून करतील, तिसऱ्या ठिकाणावरूनही गेला तर चौथ्या ठिकाणावरून करतील. आजपर्यंत अशी कंडिशनच आली नाहीये की त्यांना दुसऱ्या ठिकाणावरून तिसऱ्या ठिकाणावर पण जावं लागलंय, बिकॉज त्यांनी मेंटेन तसं करून ठेवलंय. आता हे एक पार्ट झालं, यामुळे मी तुम्हाला स्टार्टिंगला बोललो होतो की तुम्ही सुद्धा यूज करता गुगल ड्राईव्हच्या स्वरूपात क्लाउड कम्प्युटिंग. ओके, देन अजून एक इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म आहे अलिबाबा. इम्पॉर्टंट तर नाही म्हणणार मी याला, बट आहे, बिकॉज अलिबाबा हा एक चायनाचा प्रोडक्ट आहे, चायनीज कंपनी आहे, बट स्टील ती वर्क करते इंडियामध्ये बिकॉज ऑफ इट्स रेट. बिकॉज चायनीज गोष्ट म्हटलं की त्याचे रेट्स खूप कमी असणार. बट प्रॉब्लेम कुठे येतो? डेटा. पबजी त्यामुळेच बंद झालाय ना, खूप जण असतील इथे पण खेळणारे. पबजी बंद झाले तेव्हापासून गेलाय, बिकॉज चायनाचा कन्सर्न आहे डेटा कॉम्प्रोमाइज. तर त्यामुळे ज्या मोठ्या कंपनीज आहेत त्या अलिबाबा कंपनीसोबत, अलिबाबा क्लाउड सोबत काम करण्यासाठी जरा थोडासा विचार करतात आणि नाहीच करत ऑलमोस्ट. तर सो छोट्या कंपनीज ज्या आहेत की ज्यांना नवीन स्टार्टअपच करायचा आहे, त्यांना एवढा काही खास फरक पडत नाही तर त्यांचा डेटा गेला दुसरीकडे कुठेतरी, सो त्यांना एक स्टार्टअप करायचाच आहे, सो ॲट दॅट टाइम ते अलिबाबाला प्रेफर करतात. तर त्याच्या प्राइसेसमुळे अलिबाबा शेवटच्या 3 वर्षात, आता 3 वर्ष झालेत जवळपास लॉन्च होऊन अलिबाबाला इंडियामध्ये सुद्धा, सो त्याने चांगलं ग्रो अप केलंय. त्यामुळे 3ऱ्या 4थ्या 5व्या नंबरवर आय गेस अलिबाबा येतं. देन आयबीएम सुद्धा क्लाउड, त्यांचं सुद्धा स्वतःचं क्लाउड आहे, जे त्यांचं स्वतःचं क्लाउड काय करतात, प्रोव्हाइड करतात. आयबीएम आहे, प्लस अजून VMwareचं सुद्धा क्लाउड आहे, एक सेल्स फोर्स म्हणून सुद्धा आहे. हा, जर तुम्हाला अजून एक ऑप्शन सांगतो क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये सेल्स फोर्स वरून. सेल्स फोर्स एक ऍक्च्युली असा प्लॅटफॉर्म आहे ना जो क्लाउड कम्प्युटिंगचा आहे, बट हा बेसिकली CRM वर यूज केला जातो, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटवर. म्हणजे तुमच्यापैकी जर असं कोणी असेल की ज्याला क्लाउडमध्ये पण इंटरेस्ट येतोय आणि तो इझिली क्लायंट्स हँडल करणं, त्याच्याकडे कम्युनिकेशन स्किल्स खूप चांगले असतील, त्यांनी यस तुमच्यासाठी हा पण एक खूप छान ऑप्शन आहे. आणि सध्या सेल्स फोर्सला सुद्धा डिमांड खूप जास्त वाढते.
खूप जास्त वाढते, इन्क्रीज होते सेल्सफोर्सची डिमांड. बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट मध्ये सुद्धा जिथे क्लाउडचं पण नॉलेज पाहिजे, प्लस तुम्हाला कस्टमर्स हँडलिंग वगैरे, प्लस त्यांचे टूल्स हँडल करणं, सो त्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा इथे कराव्या लागतात. बट तिथे सगळ्यात मेन पॉईंट असतो तुमचं कम्युनिकेशन स्किल. तुमच्याकडे जर ते असेल एकदम व्यवस्थित, तुम्ही जर ते अपग्रेड करू शकता अजूनही, तर तुम्ही इझिली इथे जाऊ शकता. अजून असे खूप सारे क्लाउडचे प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत. या सगळ्यांमध्ये टॉपवर येतं AWS. AWS टॉपवर काय येतं त्याबद्दलही मी सांगतो. बट क्लाउडचे पण टाइप्स असतात, माहितीये का? क्लाउड सुद्धा टाइप्स मध्ये डिवाइड केलेला आहे. आता याचे टाइप्स जर बेसिकली बघायला गेलं, फर्स्ट टाइप असतो पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड म्हणजे कोणीही तो क्लाउड काय करू शकतं, यूज करू शकतं. म्हणजे जस्ट लाईक आता हे सगळे पब्लिक क्लाउड्स आहेत, आपल्याला जर यूज करायचं आहे ना, आपण फक्त त्यांच्या वेबसाईटवर जायचं आहे आपल्याला, आणि वेबसाईटवर गेल्यानंतर आपण इझिली त्यांची सर्व्हिस यूज करू शकतो. जस्ट लाईक आपण गुगल ड्राईव्ह यूज करतो तशी. दॅट इज कॉल्ड एज पब्लिक क्लाउड्स. हे सगळे पब्लिक क्लाउडचे एक्झाम्पल्स आहेत. देन प्रायव्हेट क्लाउड एक येतं. आता मी जर सपोज एक कंपनी माझी उभी केली आहे आणि माझ्या 3 ब्रांचेस आहेत, एक नाशिकमध्ये, एक पुण्यामध्ये, एक मुंबईमध्ये, आणि त्या 3 ब्रांचेस मला त्यांचा जो डेटा आहे तो एकाच ठिकाणी एका डेटा सेंटरमध्ये मला ठेवायचा आहे, पण मला पब्लिक क्लाउड नाही यूज करायचं. ते आता माझे रिझन्स असू शकतात की मला नाही जायचं क्लाउडवर, मला दुसऱ्यांकडे माझा डेटा स्टोअर नाही करायचा. सो असे काही कन्सर्न्स असतात कंपनीजचे. मग त्यावेळेस ते काय करतात माहिती, ते स्वतःचा क्लाउड बनवून घेतात, स्वतःचा डेटा सेंटर बनवून घेतात आणि तिथे डेटा स्टोअर करतात. आणि त्या डेटा सेंटरला मग त्याच्या 3 ब्रांचेस आहेत ना, त्या 3 ब्रांचेस त्यांच्या फक्त Hello, Siddhant. Siddhant, you are not audible. आय डोंट नो, मी आय गेस लेफ्ट चालू होतं ऑटोमॅटिकली. आता येतो आवाज माझा? ओके ओके. Alright, sorry guys, maybe there was some interruption of internet connection. So okay, last point तुम्ही माझा काय ऐकलाय, कोणी सांगू शकेल? Anyone? टाइप्स ऑफ क्लाउड चालू होता आपला. All right. So is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. So मी एक टाइप सांगत होतो क्लाउडचे. फर्स्ट पब्लिक क्लाउड, सेकंड वन प्रायव्हेट क्लाउड अँड थर्ड वन इज हायब्रिड क्लाउड. सो पब्लिक क्लाउड मध्ये काय होतं की हे जे सगळे काही एक्झाम्पल्स आहेत, AWS, देन मायक्रोसॉफ्ट अज्युअर, गुगल क्लाउड, अलिबाबा, यांची सर्व्हिस पब्लिकली जगभरात कोणीही यूज करू शकतं. प्रायव्हेट क्लाउड म्हणजे मी माझं स्वतःचं डेटा सेंटर बनवेल आणि ते फक्त माझ्या कंपनी पुरतं मर्यादित असेल. जर मी हायब्रिड क्लाउडसाठी जातोय तर हायब्रिड क्लाउडमध्ये कसं होईल की माझं जे प्रायव्हेट क्लाउड आहे, मला पब्लिक क्लाउडची हेल्प लागेल जर मला माझ्या खूप दूरवरच्या ऑफिसला सुद्धा कनेक्ट करायचं आहे. तर मी मधून काय करेल, माझा जो डेटा आहे तो मी ट्रान्सफर करेल विथ दी हेल्प ऑफ पब्लिक क्लाउड फक्त.
सो तिथे इंटरफेरन्स येऊन जातो पब्लिक क्लाउडचा, त्यामुळे त्याला हायब्रिड क्लाउड म्हटलं जातं, जिथे प्रायव्हेट क्लाउड पण यूज होतंय, पब्लिक क्लाउड पण यूज होतंय. सो असे खूप साऱ्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या कंपनीज आहेत. इवन तुम्ही जर कधी नाशिकमधली सगळ्यात मोठी IT कंपनी ऐकली असेल ना, दॅट इज ESGS. ओके, सो ESGS कंपनी ही क्लाउड कम्प्युटिंगवरच सगळ्यात इम्पॉर्टंटली काम करते आणि त्यांचं स्वतःचं क्लाउड आहे, ज्या क्लाउडचं नाव आहे एनलाइट क्लाउड. अशा ऍक्च्युअली 3 क्लाउड्स आहेत त्यांचे. सगळ्यात जास्त यूज होतो त्यांचा एनलाइट क्लाउड. एनलाइट 360 आहे दुसरं, आणि अजून एक कोणतं तरी. एनलाइट क्लाउड त्यांचं सगळ्यात जास्त यूज केलं जातं, आणि ती कंपनी सगळ्यात मोठी कंपनी आहे नाशिकमधली. सो इव्हन तुम्हाला नाशिकमध्ये सुद्धा खूप सारे ऑप्शन्स अवेलेबल होऊन जातात यामुळे. अजूनही बऱ्याचशा कंपनीज आहेत. ESGS तर अशी कंपनी आहे की जी ऑलमोस्ट लास्ट इयर आय गेस एशियामध्ये सेकंड नंबरवर आलेली आहे. एशियामध्ये सेकंड नंबरवर आलेली आहे अबाउट देअर डेटा सेंटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्यांनी त्यांचं जे काही डेटा सेंटर बनवलेलं आहे एनलाइटचं, त्या डेटा स्ट्रक्चरच्या बाबतीत सेकंड नंबरवर पूर्ण एशियामध्ये ती कंपनी आलेली आहे. सो अशा कंपनीजचे सुद्धा ऑप्शन्स तुम्हाला इथे अवेलेबल होऊन जातात जर तुम्ही क्लाउड कम्प्युटिंगला तुमचा करिअर चॉईस करताय तर. नाउ आता ऑप्शन्स खूप सारे आहेत आपल्याकडे क्लाउड कम्प्युटिंगचे. AWS आहे, मायक्रोसॉफ्ट अज्युअर आहे, गुगल क्लाउड, अलिबाबा वगैरे वगैरे खूप सारे. पण यांच्या सगळ्यांमध्ये टॉपवर कोणती कंपनी आहे आपण स्वतःहून चेक करूया. ठीक आहे, मी नाही सांगणार, गुगल सांगेल आपल्याला. आता गुगल काय म्हणतंय एकदा चेक करू. टॉप क्लाउड कम्प्युटिंग कंपनीज इन वर्ल्ड. सी, 1 नंबरला नाव कोणाचं आलंय? Amazon वेब सर्व्हिसेस. सेकंड वन मायक्रोसॉफ्ट अज्युअर. थर्ड गुगल क्लाउड. फोर्थ वन अलिबाबा क्लाउड. देन फिफ्थ IBM. ओके, डेल टेक्नॉलॉजीज आणि VMwareचं पण आहे याच्यामध्ये. हॅवलेट पॅकर्ड म्हणजे HPचं सुद्धा त्यांनी यामध्ये सांगितलेलं आहे. आता एकदा मी इमेजेस मध्ये जाऊन बघतो की जर आपल्याला सगळ्यात लेटेस्ट वन जर ग्राफ भेटला ना, की सगळ्यात जास्त शेअर्स कोणाचे मार्केटमध्ये. ओके, सो हा एक लेटेस्ट वन ग्राफ आहे 2020चा, लास्ट इयर आहे, बट इट्स फाईन. सी, इथे तुम्ही क्लिअरली बघू शकता जे Amazon लीड करते सगळ्यात पुढे 1 नंबरला विथ 32%. आता ऍक्च्युली हा पूर्ण 100%चा रेशो आहे, ज्यापैकी 32% होल्ड करताय कोण? AWS. का? बिकॉज ती कंपनी सगळ्यात टॉपवर आहे. सेकंड नंबरला अज्युअर आहे. अज्युअरने पण म्हणावं लागेल की खूप चांगलं केलंय काम सध्या. मागच्या 2 ते 3 वर्षात खूप पुढे येत चालली आहे अज्युअर सुद्धा. देन गुगल क्लाउड आहे, अलिबाबा क्लाउड, आणि इकडे ओरॅकल, टेन्सेंटचा क्लाउड सुद्धा आहे. टेन्सेंटचा क्लाउड पबजीमुळे वरती आलाय, बाकी काही नाही. सेल्सफोर्स, IBMचा क्लाउड आहे, आणि बाकीचे जे क्लाउड्स आहेत मग ते सगळे असेच आहेत. 0.5%, 0.3%, 0.4% असे खूप साऱ्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या कंपनीज आहेत प्रेझेंट. आता AWS जे आहे, तर हे AWS का एवढ्या टॉपवर आलंय? Amazon वेब सर्व्हिसेस का एवढं टॉपवर आहे? ऍज आय सेड की खूप मोठं योगदान आहे Amazon वेब सर्व्हिसेसचं क्लाउड कम्प्युटिंगच्या दुनियेत. का माहिती आहे? बिकॉज इन 2006 सगळ्यात पहिली कंपनी होती Amazon, ज्या कंपनीने क्लाउड कम्प्युटिंग जगात इंट्रोड्यूस करून दिलं. सगळ्यात पहिली कंपनी इन 2006. तुम्ही जर कधी फॅक्ट्स वगैरे बघत असाल ना, Amazon स्टार्ट झालं होतं 1994 मध्ये ऑलमोस्ट. टोटल 12 वर्ष Amazon ही कंपनी 12 इयर्स फॉर 12 इयर्स कंपनी पूर्णपणे लॉस मध्ये चालू होती, तरी 12 वर्ष त्याने ती चालवली. आणि 12 वर्षानंतर इन 2006 जेव्हा Amazon वेब सर्व्हिसेस लॉन्च करण्यात आलं Amazon कंपनीकडून, त्यानंतर कंपनी आज कुठल्या कुठे आहे. जगभरातल्या टॉप कंपनीज मध्ये लाईक गुगल वगैरे, त्यांच्यामध्ये Amazonचं नाव घेतलं जातं. करेक्ट? सो एक जगाला क्लाउड कम्प्युटिंगची एक नवीन कन्सेप्टही भेटली, आणि प्लस Amazonचं नाव सुद्धा त्यामुळेच खरंच खूप पुढे आलंय, आणि Amazonने तेवढी प्रगती केली आहे बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड कम्प्युटिंग कन्सेप्ट. आता 2006 मध्ये यांनी चालू केलं, तेव्हापासून AWS सगळ्यात टॉपवर आहे. ते आजही 2021 मध्ये सुद्धा टॉपवरच आहे. आता मी मागच्या जवळपास 2 ते 2.5 वर्षापासून ही कंडिशन बघतोय. ठीक आहे, तर 2 ते 2.5 वर्षापासून सुद्धा AWS टॉपवर दिसतंय, आणि पुढचे येणारे जर इयर्स बघितले ऍज पर अदर एक्सपर्ट्स, तर त्यांचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे की AWS टॉपवर राहणार आहे. बट
याचा अर्थ असा पण नाही होत की तुम्ही AWS साठीच गेलं पाहिजे. इट्स नॉट लाईक दॅट. तुम्हाला बाकीचे पण क्लाउड कम्प्युटिंगचे प्लॅटफॉर्म्स खूप सारे आहेत. तुम्हाला जे परफेक्ट वाटतंय तुम्ही त्यामध्येच जाऊ शकता. ऑप्शन्स खूप सारे आहेत, खूप सारे. नाऊ हा जो AWS नावाचा प्लॅटफॉर्म आहे हा यूज कसा केला जाईल किंवा क्लाउड कम्प्युटिंग यूज कसं केलं जाईल, खूप इझी आहे. माहिती आहे, जसं आपण फेसबुक यूज करतो ना, जसं आपण इंस्टाग्राम यूज करतो लॅपटॉपवर किंवा पीसीवर, तसंच यूज करायचं आहे, बाकी काहीच नाही. एक वेबसाईट आहे aws.amazon.com नावाची. सी ही आहे ती वेबसाईट. याचा इथे एक अकाउंट क्रिएट करावं लागतं. फक्त अकाउंट क्रिएट करणं पण खूप सोपं आहे. फक्त एकच प्रॉब्लेम तुमच्यासाठी येऊ शकतो, पण जर तुम्ही ठरवलं तर तो प्रॉब्लेम सुद्धा तुम्ही ओव्हरकम करू शकता. आता तो प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का? प्रॉब्लेम पण नाही म्हणता येणार, त्यांची एक कंडिशन आहे की तुम्हाला जर क्लाउड कम्प्युटिंगची सर्व्हिस यूज करायची असेल ना, ही घ्या किंवा कोणतीही घ्या, AWS घ्या किंवा कोणतंही घ्या, Azure वगैरे, गुगल क्लाउड, त्यांची एक कंडिशन आहे की तुम्हाला बिलिंग इन्फॉर्मेशन द्यावी लागेल. बिलिंग इन्फॉर्मेशनसाठी तुम्हाला व्हिसा कार्ड किंवा मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड तिथे एकदा व्हेरीफाय करावं लागतं. ज्या व्हेरिफिकेशनमध्ये तुम्हाला इझिली बघायला भेटतं की इथे क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंटचा ऑप्शन आहे, ज्या ऑप्शनवर मी जातो. सो बिलिंग इन्फॉर्मेशन तुम्हाला यासाठी द्यावी लागते बिकॉज इथे बिल जनरेट होतं ना. कारण क्लाउड कम्प्युटिंगचं जे मॉडेल आहे ते मॉडेल पे ॲज यू गो मॉडेल असतं. आता पे ॲज यू गो मॉडेल वर्क कसं करतं की पोस्टपेड सिम कार्ड बेस्ट एक्झाम्पल. पोस्टपेड सिम कार्ड असतात ना, आधी यूज करा, त्यानंतर जेवढं पण बिल येईल ते तुम्ही पे करा. सिंपल. पे ॲज यू गो मॉडेल म्हणजे असे पहिले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. सिंपल. त्याच्यामध्ये कसं होतं की तुम्ही आधी यूज करता ज्या पण काही सर्व्हिसेस आहेत त्या, देन एका मंथ नंतर जे काही बिल जनरेट होत आहे ते तुम्ही पे करायचंय. सिंपल. सो पे ॲज यू गो मॉडेलवर हे वर्क करतं, त्यामुळे त्यांना बिलिंग इन्फॉर्मेशन एकदा द्यावी लागते. आणि सिंपल आहे खूप. हे बघा, ईमेल ऍड्रेस वगैरे सगळ्या गोष्टी इथे टाकून द्यायच्या, पासवर्ड वगैरे. देन 5 स्टेप्समध्ये हे बघायला भेटतं तुम्हाला इथे. 5 स्टेप्सने तुम्ही गेले की तुम्हाला ईमेल ऍड्रेस कन्फर्म करावा लागेल, फोन नंबर OTP कन्फर्म करावा लागेल, देन तुम्हाला तुमचं क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड द्यावं लागेल. आता बऱ्याच जणांच्या मी ह्या पण काही क्वेरीज बघितल्यात की अकाउंट क्रिएट करतोय, मग अकाउंट मधून जर आम्ही आमचं क्रेडिट कार्ड देतोय, डेबिट कार्ड देतोय, जर अकाउंट मधून पैसे गेले तर मग काय करायचं? बिल खूप जास्त जनरेट झालं आणि पैसेच निघून गेले, मग काय करणार मी? सो अशा काही जनरल क्वेरीज येऊ शकतात. मग अशा वेळेस काय करायचं? एक सिंपल आयडिया सांगतो. क्रेडिट कार्ड चुकून पण यूज नाही करायचं, डेबिट कार्ड यूज करायचं. डेबिट कार्ड रुपयाचं चालत नाही अकाउंट क्रिएट करण्यासाठी. तुम्हाला मास्टर कार्ड अदरवाईज व्हिसा यूज करावा लागेल, पण डेबिट कार्डच यूज करा. क्रेडिट कार्ड यूज करू नका. क्रेडिट कार्ड जर यूज केलं ऑटो डेबिट होऊन जाईल, ऑटोमॅटिकली पैसे कट होतील. पण डेबिट कार्ड जर तुम्ही दिलं ना तर मग ऑटोमॅटिकली पैसे कट नाही होत जोपर्यंत तुम्ही पे नाही करत. सो त्याने प्रॉब्लेम क्रिएट होत नाही. आणि अजून एक गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्ही अकाउंट क्रिएट करता ॲज अ स्टुडंट म्हणून, तर तुम्हाला 1 वर्षासाठी फ्री टिअरमध्ये अकाउंट भेटतं, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी स्वतःहून ट्रायल आउट करू शकता. लाईक तुम्ही सर्व्हर्स यूज करू शकता फॉर 750 hours इन अ मंथ. प्रत्येक महिन्याला तुम्ही 750 तास सर्व्हर्स यूज करू शकता. प्लस तुमच्याकडे अजूनही बऱ्याचशा गोष्टी येतात, लाईक अजूनही खूप साऱ्या सर्व्हिसेस आहेत, VPC वगैरे हे ते. सो किंवा स्टोरेज झालं, तुम्ही 30 GB स्टोरेज करू शकता, तुम्ही 20 GB बॅकअप्स वगैरे. प्रॅक्टिससाठी सफिशियंट असतं, तेवढे खूप सफिशियंट असतं. तर मग तुम्ही फ्री टिअरमध्ये अकाउंट यूज केलं, त्याचं बिल जनरेट वगैरे होत नाही खास काही, मग त्यामुळे तुम्ही आरामशीर 1 वर्ष तरी त्यावर प्रॅक्टिस करू शकता. सो एवढं इझी आहे अकाउंट क्रिएट करणं. बट हे इन्स्ट्रक्शन्स लक्षात ठेवा. ओके. सो आता माझं जे अकाउंट आहे, माझ्याकडे जे अकाउंट आहे AWSचं, त्या अकाउंटने मी लॉग इन करतो. आणि क्लाउड कम्प्युटिंग यूज कसं करायचं आहे माहिती आहे? काही नाही, फक्त वेब कन्सोलला हँडल करायचंय, बाकी काहीच नाहीये. फक्त आपला माऊस हातात पाहिजे, एक आपल्याकडे असा मशीन पाहिजे ज्यावर इंटरनेट प्रॉपरली चालेल, बस. बाकी काहीच नाही. मला खूप मोठ्या सेटअप वगैरेची काहीच गरज नाहीये. माझा हातात फक्त 4 GB लॅपटॉप आहे, स्टील मी यावर सगळं काही यूज करू शकतो. का? बिकॉज ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग. सो इथे मी अकाउंट ईमेल ऍड्रेस टाकलाय. आता लॉग इन करून घेतो मी, 1 सेकंड.
सी AWS मॅनेजमेंट कन्सोलला मी आलोय. सिम्पल. सो आता हा जो कन्सोल आहे हा पूर्णपणे ग्राफिकल असेल. तुम्ही इथे बघू शकता, जर मी वरती राईट साईडला बघा सपोर्ट वगैरे, इकडे रिजन्स आहेत, रिजनवर येतो मी, हा अकाउंटचं नाव वगैरे आहे, इकडे साइन आउटचा ऑप्शन आहे, इकडे नोटिफिकेशन्स वगैरे आहेत. म्हणजे आपण जसं फेसबुक यूज करतो तसंच यूज करायला, काही अवघड नाहीये. इथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे रिजन्स. हे आहेत रिजन्स. हे रिजन्स कशाचे आहेत माहिती आहे? डेटा सेंटर्सचे. आता माझ्या अकाउंटला सिलेक्टेड आहे ओहायोचा रिजन. म्हणजे आता मी जी काही ऍक्टिव्हिटी करेल ना या अकाउंटवरून, ती ऍक्टिव्हिटी कोणत्या डेटा सेंटरमध्ये होईल? ओहायोच्या. US मध्ये ओहायो जे आहे तिथे त्यांचे डेटा सेंटर्स आहेत, तर त्या डेटा सेंटरमध्ये त्यांची ही ऍक्टिव्हिटी होईल. कॅलिफोर्नियामध्ये आहे, इव्हन जर तुम्ही बघितलं एशिया पॅसिफिक, मुंबईमध्ये सुद्धा 3 आहेत. मुंबईमध्ये सुद्धा 3 डेटा सेंटर्स आहेत AWSचे. फायदा काय होतो माहितीये का या गोष्टींचा? सेक्युरिटी तर आहे, सिक्युरिटीचा प्रश्नच नाही. सगळ्यात जास्त सिक्युरिटी हाय आतापर्यंत AWS वरच बघायला भेटली आहे, बिकॉज AWSचा आतापर्यंत एक सुद्धा डेटा लीकचा कोणताच इन्सिडेंट समोर आलेला नाहीये. याचा फायदा कसा होतो बघा. विचार करा, जर मी ओहायो रिजन मध्ये माझी एखादी वेबसाईट होस्ट केली, आता ती वेबसाईट डेटा सेंटर मध्ये कोणत्या आहे? ओहायोच्या. नाशिक पासून ओहायो किती लांब आहे? बरंच लांब आहे, खूप जास्त. पण मुंबई आहे ना इथेच जवळ आहे, बरोबर. जर सपोज माझे क्लायंट्स, मी वेबसाईट होस्ट केली ओहायो मध्ये, माझे क्लायंट जर वेबसाईटला ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न करताय ना, तर त्यांना त्या वेबसाईटला ऍक्सेस करण्यासाठी, ती वेबसाईट दिसण्यासाठी 4 सेकंदाचा वेळ लागेल. तेच जर मी मुंबईमध्ये केलं ना होस्ट, तर फक्त 1 सेकंद लागेल. का? बिकॉज डेटाला एवढ्या लांब ट्रॅव्हल नाही करायचं ना. जी गोष्ट जवळ आहे ती लवकर ऍक्सेसिबल होईल, तिथे डेटा लवकरात लवकर पोहोचेल आणि परत सुद्धा येईल. सो दॅट्स वाय मुंबई मला जास्त सुटेबल पडेल. त्यामुळे त्यांनी एवढे डेटा सेंटर्स अवेलेबल करून ठेवलेत, बिकॉज इझिली खूप कन्व्हिनियंट झालं पाहिजे क्लायंटसाठी सुद्धा, किंवा जे कोणी वर्क करतायत क्लाउडवर त्यांच्यासाठी सुद्धा. सो मी सध्या तरी ओहायोच ठेवतो, डझंट मॅटर. इथे बघा सर्व्हिसेस खूप साऱ्या बघायला भेटतील, खूप साऱ्या. यू कॅन्ट इव्हन इमॅजिन. कम्प्युटसाठी आहे, स्टोरेजसाठी आहे, डेटाबेसेससाठी आहे. काही क्लिक्सवर डेटाबेसेस बनवू शकता तुम्ही. डेटाबेस बनवल्यानंतर मग डेव्हलपरची गरज पडते, कारण तो डेटाबेसचा सर्व्हर ऍक्च्युअली क्रिएट होतो याच्यामध्ये. RDS मध्ये रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट होतो आणि DynamoDB मध्ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट होतो. डेटाबेसचा सर्व्हर बनवला, पण त्याच्यामध्ये एंट्रीज काय करायच्या आहेत, टेबल्स क्रिएट करणं वगैरे वगैरे बऱ्याचशा ज्या काही गोष्टी असतात डेव्हलपिंगच्या, सो त्या डेव्हलपरलाच कराव्या लागतात. मग त्या ज्याला डेव्हलपिंग येत नाही तो नाही करू शकत. IoT सुद्धा आहे, IoT कोर आहे, IoT अनालिटिक्स, स्क्रीनेस, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. कंटेनर्स मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आता ओके, कंटेनर्स वगैरे तुम्हाला माहिती नसेल एवढं खास काही. इव्हन रोबोटिक्स सुद्धा इथे तो वर्क करतोय. देन डेव्हलपर टूल सुद्धा आहेत. म्हटलं डेव्हलपर जर तुम्ही आहात तर तुम्ही सुद्धा इथे खूप चांगल्या पद्धतीने करिअर करू शकता. देन मीडिया सर्व्हिसेस, सिक्युरिटीसाठी सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आता सिक्युरिटी मी एवढी लावू शकतो ना याला, की IAMच्या थ्रू माझा जो फोन आहे ना, माझा फोन जर माझ्याजवळ असेल तरच मी माझ्या अकाउंटला लॉग इन करू शकतो. अशा टाईपची सिक्युरिटी सुद्धा मी याला इम्प्लिमेंट करू शकतो इझिली. देन इकडे बघा नेटवर्किंगचा एक मेन पार्ट आहे, ज्याच्यामध्ये VPC येतो, क्लाउड फ्रंट येतो, राऊट 53 सुद्धा येतो. सो एवढ्या इम्पॉर्टंट गोष्टी, एवढ्या सगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात. आणि या सगळ्यात जास्त सर्व्हिसेस येतात. बाकी कोणत्याच क्लाउड कम्प्युटिंगच्या याच्यावर एवढ्या सर्व्हिसेस नाही बघायला भेटत, कमी असतात त्यापैकी. तरी यापैकी कमी असतात. मेन असतात सगळ्या सर्व्हिसेस, बट कमी असतात. कम्प्युटमध्ये आता एक पार्ट आहे EC2चा. आता हा जो EC2चा पार्ट इथे दिसतोय, EC2चा अर्थ होतो इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड. इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड म्हणजे एक कम्प्युटिंगची सर्व्हिस मी यूज करू शकतो. केस मी एखादा इन्स्टन्स रनिंग सोडलेला असेल, नाही, ओके. सो इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड ही जी सर्व्हिस आहे याची, ही सर्व्हर्स प्रोव्हाइड करते. इन्स्टन्स, इथे एक शब्द दिसतोय ना, इन्स्टन्सेस. इन्स्टन्स म्हणजे एक मशीन, एक व्हर्च्युअल मशीन. आपण जे सर्व्हर्स यूज करू शकतो क्लाउड कडून AWS वर, त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेचसे वेगवेगळे टाइप्स असतात, खूप सारे वेगवेगळे टाइप्स असतात. लाईक असं नाहीये की सपोज मी म्हटलं मला एक सर्व्हर पाहिजे आहे, किंवा माझा एखाद्या फ्रेंडने सांगितलं की त्याला पण एक सर्व्हर पाहिजे, सो दॅट ते असं नाही करणार की प्रत्येकाला एक सिंपल सर्व्हर्स देत बसतील, सिंगल सर्व्हर्स देत बसतील. नाही, सपोज मी जर ठरवलं की
मला सेपरेट एक सर्व्हर पाहिजे, भेटू शकतो. पण आता सपोज लाईक उमेर आहे, उमेरने ठरवलं की मला माझं सेपरेट सर्व्हर तर नाही पाहिजे, मला असंच एक काहीतरी वर्किंगसाठी पाहिजे, तर अशा वेळेस मग काय करू शकतो आपण, इन्स्टन्सेस घेऊ शकतो. ज्या इन्स्टन्सेस मध्ये काय भेटेल, व्हर्च्युअल मशीन. ऍक्च्युली ते जे इन्स्टन्सेस आहेत ना, ते इन्स्टन्सेस व्हर्च्युअल मशीन्स आहेत. म्हणजे एकच त्यांचा सर्व्हर असतो. लाईक हा एक सिस्टीम आहे ना, याच्यामध्ये ते 100 मशीन्स बनवून ठेवतात आणि मग 100 लोकांना एक मशीन देतील. दॅट इज व्हर्च्युअल मशीन अँड दॅट इज इन्स्टन्सेस. त्याला व्हर्च्युअल मशीन म्हटलं जातं. आता हे जे इन्स्टन्सेस आहेत, हे इन्स्टन्सेस आपण क्रिएट कशा पद्धतीने करू शकतो. हा, मी जे दुसरी गोष्ट बोललो की जर मला सेपरेट पाहिजे एक मशीन, मी सेपरेटही घेऊ शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज डेडिकेटेड होस्ट. मला जर सपोज एक स्पॉट इन्स्टन्स पाहिजे असेल, इथे बघा स्पॉट रिक्वेस्ट दाखवतोय. स्पॉट रिक्वेस्ट म्हणजे बिडिंग असते बघा, बिडिंग म्हणजे बोली लावणं. मी जर ठरवलं ना की माझं एवढंच बजेट आहे आणि मला एक मशीन पाहिजे तरी पण, तर इथे खूप चांगले चांगले मशीन्स बोलीवर दिले जातात. लाईक मी जर ठरवलं, आता इथे सगळं काही वर्किंग हे INR मध्ये नाही चालणार, US मध्ये चालेल. सो मी जर ठरवलं की मला $0.25 मध्ये हा मशीन पाहिजे, माझं एवढं बजेट आहे, तर तो जोपर्यंत $0.25 आहे ना एका तासासाठी, तो मला भेटेल. पण जर त्याची प्राइस वाढली तर मग तो माझ्याकडून ते काढून घेतील. सो आपल्या बजेट वाईज सुद्धा काम चालतं. एवढं इझी आहे. आता एक व्हर्च्युअल मशीन मला घ्यायचा आहे, एक EC2 चा इन्स्टन्स मला बनवायचा आहे. इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड ही एक अशी सर्व्हिस आहे जे डायरेक्टली सर्व्हर्स असतील, PCs असतील, प्रोव्हाइड करतात डायरेक्टली. मी इन्स्टन्सेसच्या ऑप्शन मध्ये येतो. तुम्ही सुद्धा या गोष्टी इझिली ट्राय करून बघू शकता, खूप इझिली. आता इन्स्टन्सेसच्या ऑप्शन मध्ये आल्यानंतर इथे एक दिसतंय की सध्या तरी माझ्याकडे काहीच इन्स्टन्सेस नाहीये. तो म्हणतोय की यू डू नॉट हॅव एनी इन्स्टन्सेस इन दिस रिजन. ओके, सो इट मीन्स की माझ्याकडे सध्या तरी एक पण मशीन नाहीये, बट मी घेऊ शकतो. मी तुम्हाला मगाशी पण म्हटलं होतं की मला जर एक सर्व्हर पाहिजे ना, मी हार्डली 5 मिनिटात घेऊ शकतो. येस, एक 10 ते 15 मिनिटात येऊन जाईल आपल्याकडे, बिकॉज मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजावून पण सांगतो की कशा पद्धतीने घेता येतो मशीन. सो मी जर लॉन्च इन्स्टन्स मध्ये गेलो, लॉन्च इन्स्टन्सचा जो ऑप्शन दिसतोय, लॉन्च इन्स्टन्सच्या ऑप्शन मध्ये आल्यानंतर पहिला ऑप्शन तो मला दाखवतोय, चूज अँड अमेझॉन मशीन इमेज, दॅट इज AMI. ऑपरेटिंग सिस्टीम नावाची एक गोष्ट असते, बरोबर. ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे आता मी जशी काल लिनक्स यूज करतोय, तुम्ही विंडोज यूज करत असाल, किंवा तुम्हाला विंडोजचा सर्व्हर पाहिजे, किंवा तुम्हाला मॅक OS पाहिजे. इथे बघा, आता बघा लिस्ट किती मोठी आहे. रेड हॅट एंटरप्राइज लिनक्स 8 पाहिजे. आता सुझे लिनक्स आहे, तुमच्याकडे कॉलेजमध्ये उबंतू आहेत ना, उबंतू सर्व्हर जर तुम्हाला हवा असेल, मायक्रोसॉफ्ट विंडोजचा सर्व्हर जर तुम्हाला हवा असेल, विथ कंटेनर्स, विथ SQL सर्व्हर पाहिजे असेल, किंवा अजूनही बरेचसे ऑप्शन्स आहेत, कंटेनर्स वगैरे सोबतही भेटतात इझिली. हे बघा, एवढ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्स अवेलेबल आहेत तिथे. आता ही तर फक्त एक लिस्ट आहे, ज्या लिस्टमध्ये एवढ्या तो लिनक्स, उबंतू, अमेझॉन लिनक्स वगैरे दाखवतोय. ही एवढी एक लिस्ट आहे. मला पाहिजे तो सिस्टीम मी घेऊ शकतो, पाहिजे तो हवा तो सिस्टीम मी घेऊ शकतो. जर मी AWS मार्केट प्लेसमध्ये आलो ना आणि मला वर्डप्रेसवर एखादी वेबसाईट होस्ट करायची असेल, तर वर्डप्रेसवर मी सिम्पली इथे फक्त सर्च करेल की मला वर्डप्रेस पाहिजे आहे. सो आय विल सर्च हिअर फॉर वर्डप्रेस. मला डायरेक्टली वर्डप्रेसचा इन्स्टन्स भेटेल, त्याच्यावर सगळं काही वर्डप्रेसचं ऑटोमॅटिकली असेल. मला फक्त जाऊन लॉग इन करायचं आहे आणि मला माझी वेबसाईट होस्ट करायची, मला माझी वेबसाईट एडिट करायची आहे फक्त, विदाउट प्रोग्रामिंग. 0% प्रोग्रामिंगचा यूज करेल मी तिथे. जर यूज करायचं असेल तर करूही शकतो, पण विदाउट प्रोग्रामिंग सुद्धा पॉसिबल आहे. वर्डप्रेस, सपोज मला काली लिनक्सचा मशीन पाहिजे. काली लिनक्स एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टीम असते फॉर हॅकिंग पर्पज. हे बघा, रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, वायरलेस अटॅक्स वगैरे या पद्धतीचे. सो मला काली लिनक्स हवंय, मी काली लिनक्स घेऊ शकतो. विंडोज 10, मी विंडोज 10 सर्च नाही केलं आधी कधी, बघूया. आहे IIS 10 ऑन विंडोज 19, विंडोज 2019. दॅट्स ग्रेट. ADX आहे, प्रॉपरली विंडोज 10 नाहीये, विंडोज 2019 अवेलेबल आहे त्यांच्यात. सर्व्हर 2019 आहे फक्त. नाही, विंडोज 10 नाहीये. ठीक आहे. सो आता मी एक सिम्पली लिनक्सचाच सर्व्हर घेणार आहे. ऍज आय सेड की मी लिनक्सचा मशीन यूज करणार आहे, मी विंडोजचा मशीन यूज करणार नाही आता सुद्धा. पण लिनक्सचा मशीन जरी तुम्हाला यूज करायचा असेल तर तुम्हाला त्या कमांड्स वगैरे सगळ्या गोष्टी यायला हव्या. तुमच्याकडे उबंतूचे सिस्टीम्स आहेत आय गेस. आता मी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा तरी होते आणि आता पण आहेत आय गेस. सो तुम्ही बऱ्यापैकी फॅमिलियर असाल त्या बाबतीत.
सो कन्सिडरिंग टू दॅट पॉइंट मी इथे लिनक्सचा मशीन घेतोय आणि इथे बघा आता एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट दाखवतो मी तुम्हाला. आता हा मला आहे ना पूर्ण वेगवेगळ्या फॅमिलीज दाखवेल. फॅमिलीज म्हणजे फॅमिलीजवर डिपेंड करतं की त्याच्यामध्ये किती रॅम असेल त्या मशीनला आणि किती सीपीयूज असतील. सीपीयूचे कोर्स असतात. ओके, ड्युअल कोर म्हणतो बघा आपण. हा ड्युअल कोर पीसी आहे, ड्युअल कोर लॅपटॉप आहे किंवा क्वाड कोर आहे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आहे म्हणतो ना. ऑक्टा कोर म्हणजे 8 कोर्स असतात, ड्युअल कोर म्हणजे 2 असतात, क्वाड कोर म्हणजे 4 असतात, हेक्सा कोर म्हणजे 16 कोर्सला जातो. सो इथे बघा व्हर्जन सीपीयूज दिलाय आणि मेमरी दिलेली आहे आणि इकडे नेटवर्क परफॉर्मन्स आहे. नेटवर्क परफॉर्मन्स तर विचारूच नका सिस्टमचे. आपल्याला जो स्पीड 5G मध्ये भेटेल ना, 5G आल्यानंतर इंडियामध्ये आल्यानंतरची गोष्ट म्हणतोय मी, तो स्पीड आता करंटली यांच्या इन्स्टन्सेसला चालू आहे. लिटरली 250 ते 300 MBPS पर्यंत आरामशीर डाउनलोडिंगचा स्पीड जातो, आरामशीर जातो. आता सी इथे अवेलेबल कोणकोणते मशीन्स आहेत बघूया तुमच्या हिशोबाने. मला एक सांगा, एनीवन फ्रॉम यू, एक हाय एंड मशीन ज्याला खूप जास्त रॅम असेल, ज्याला खूप जास्त सीपीयूचे कोर्स असतील, असा मशीन किती जीबी रॅमचा असू शकतो किंवा किती कोर्सचा असू शकतो? एक हाय एंड मशीन. एनीवन? Guys, I'm asking you. ऑक्टा कोरचा असू शकतो किंवा मग 32 GB रॅम. 32 GB रॅम असू शकते, राईट वीरेंद्र? ऑक्टा कोर किंवा हेक्सा कोर. हेक्सा कोर असू शकतो, राईट. 16 कोर्स असू शकतात त्याला, करेक्ट. उमेर काही बोलशील? कुणाल पण आहे, कुणाल लोंढे. सी मी इथे 64 कोर्स, ग्रेट. 64 कोर्सच्या सिस्टीमला रॅम 32 GB ची, म्हणजे त्याचं असं झालं ते टॉमच्या समोर जेरी नाही. 64 जर कोर्स असतील ना तर त्याला रॅम खूप भयानक लागेल. हे बघा, ओके लेट्स चेक आउट कितीची भेटते. 32 GB मॅक्सिमम आतापर्यंत दिसली आहे. ओके, T3.2x लार्ज इथे मशीन आहे ज्याला 32 GB ची रॅम आहे. इकडे 32 GB मॅक्स पर्यंत गेलाय. 60 GB ची रॅम आहे याला आणि 36 कोर्स आहेत आणि स्पीड बघितला 10 Gbps चा स्पीड या 10 GB 10 Gbps और हायर बँडविड्थ एवढी भेटते तिथे नेटवर्क स्पीडला. ओके, सो 72 96 कोर्स, 96 कोर्सला 192 GB ची रॅम आहे. 192 GB. अजूनही काही नाहीये, अजूनही बघूया, चेक करूया. 192 आतापर्यंत हायएस्ट दिसली आहे. 144 पण आहे आणि ऍक्च्युअल मध्ये हे मशीन्स यूज केले जातात कंपनीज कडून, बिकॉज कंपनी एका सर्व्हरवर, यू कॅन बिलीव्ह, एका सर्व्हरवर कंपनी हजारो वेबसाईट्स होस्ट करते. सेपरेट वेबसाईट सेपरेट सर्व्हरवर होस्टेड नसतात. एकाच सर्व्हरवर कंपनी हजारो वेबसाईट्स होस्ट करते, त्यामुळे त्यांना लागतात. इथे बघा 256 GB ची रॅम ज्याला 32 कोर्स आहेत. हा मशीन बरा आहे जरा, ज्याचा नेटवर्क स्पीड 25 Gbps चा आहे. देन 488 GB ची रॅम, मी स्वतः रॅम काउंट करतो फक्त, मला मॅक्सिमम दाखवायची आहे तुम्हाला. 512 GB ची रॅम आहे त्या मशीनला. 72 कोर्स, 192 256 512 आतापर्यंत मॅक्सिमम दिसला आहे ना. ओके, इथे बघा 732 खाली बघा, जाऊ द्या. 1 TB ची रॅम गेली आहे फक्त, ज्याला 96 सीपीयूचे कोर्स आहेत आणि इथे सगळीकडे SSD यूज केले जाते. सगळीकडे SSD यूज होते फक्त, बाकी काही यूज नाही होत. नॉर्मल हार्ड डिस्कचं ऑप्शन आहे बट SSD यूज केली जाते, जिथे याचा SSDचा स्पीड पण खूप हाय असणार आहे, 8x1000 म्हणजे. देन आतापर्यंत 1152 ना. आता डायरेक्टली लास्ट पॉइंटला येतो मी. लास्ट वन जो सगळ्यात हायएस्ट मशीन आहे आतापर्यंतचा मला दिसलेला क्लाउडवर, हा वाला, ज्याला 128 सीपीयूचे कोर्स आहेत प्लस नियर अबाउट 4 TB ची रॅम आहे फक्त. 3904 GB ची रॅम आहे त्या मशीनला. एवढे हाय एंड मशीन सुद्धा क्लाउडवर अवेलेबल आहेत आणि ते आपण घेऊ शकतो फक्त काही मिनिटांमध्ये. ते आपण यूज करू शकतो फक्त काही मिनिटांमध्ये, इन फ्यू मिनिट्स ओनली.
सी आता एवढे मशीन्स तिथे एवढे जर अवेलेबल होत आहे तर का कंपनीज मूव्ह ऑन नाही करणार क्लाउड कम्प्युटिंगकडे? जर त्यांना एवढ्या इझिली त्या गोष्टी अवेलेबल होतात, त्या पण रेंटवर, त्यांना इन्व्हेस्टमेंट तेवढी जास्त करायचीच नाहीये. 3904 GB रॅमचं मशीन जर एक सेटअप करायचं म्हटलं ना, बापरे करोडो लागतील. पण त्यांना तेच काही लाख रुपये देऊन महिन्याला युज करता येतात ना ते मशीन्स. सो ऑब्व्हियसली कंपनी तिथे प्रॉफिट बघते मग. प्लस त्यांचे बेनिफिट्स पण खूप सारे, ऍडव्हान्टेजेस पण आहेत. सी पुढे दिसतील. आता मी फ्री टियर इलिजिबलच घेतोय, एक साधासा मशीन घेतोय मी, ज्याला 1 GB ची रॅम आहे आणि एक सीपीयूचा कोर आहे. सी जर तुम्ही युज करायला गेले ना तर चेक करून घेत जा ही नोट, फ्री टियर इलिजिबल, जेणेकरून तुम्हाला बिल वगैरे जनरेट होणार नाही. देन कन्फिगर इन्स्टन्स डिटेल्स. आता इन्स्टंट डिटेल्स मध्ये मी इथे बऱ्याचशा वेगवेगळ्या गोष्टी देऊ शकतो. लाईक मला किती सर्व्हर्स पाहिजेत, आता इथे 1चा काउंट आहे, सो मी 10 घेऊ शकतो. पण मॅक्सिमम एका रिजन मध्ये मी 20 क्रिएट करू शकतो. मॅक्सिमम एका रिजन मध्ये 20 होऊ शकतात क्रिएट. सो मी फक्त एकच घेतोय सध्या तरी. देन इथे आता बऱ्याचशा अजूनही गोष्टी आहेत, लाईक मी त्याला प्रोटेक्ट करणं वगैरे वगैरे, त्याची टेनन्सी प्लस नेटवर्किंग वगैरे व्हीपीसी मध्ये येईलच. ओके, व्हीपीसी पण क्रिएट करू. सध्या तरी मी इथे काही चेंजेस करत नाहीये इन्स्टंट डिटेल्स मध्ये, ऍज इट इज ठेवतोय बाय डिफॉल्ट. अँड देन ओके, एक गोष्ट आहे याच्यामध्ये दाखवण्यासारखी जी खरंच चांगली आहे खूप. हे बघा, एक बाय डिफॉल्ट व्हीपीसी इथे सिलेक्टेड आहे नेटवर्कमध्ये आणि सबनेट मास्क पण आहे. करेक्ट. सबनेट मास्क म्हणजे ऍक्च्युली मी चॉईस करू शकतो की मला कोणत्या डेटा सेंटरमध्ये करायचंय, बिकॉज ओहायो रिजन आहे आणि या रिजनच्या मध्ये सुद्धा 3 डेटा सेंटर्स आहेत. त्या 3 डेटा सेंटर्स मधून त्यांचे नाव असेल US इज 2C, 2B आणि 2A. सो यापैकी मला कोणत्या डेटा सेंटरमध्ये हा सर्व्हर क्रिएट करायचा आहे, माझा हा सर्व्हर पाहिजे, हे मी इथून सांगू शकतो. आणि प्लस इथे बघा आता एक नोट आले की 4091 IP ॲड्रेस इज अवेलेबल फॉर युअर नेटवर्क. सो हा एक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क क्रिएट करेल. मी अजून नेटवर्क क्रिएट करत नाहीये. ओके, मी व्हीपीसीच्या पॉईंटवर अजून गेलोच नाहीये. मी फक्त बघतोय की EC2चा इन्स्टन्स कशा पद्धतीने क्रिएट होईल, हे मी तुम्हाला सांगतो इम्पॉर्टंटली. आता इथे चेंजेस नसते केले तरी पण चाललं असतं, फाईन. देन नेक्स्ट ऑप्शन बघा इथे ऍड स्टोरेजचा. आता एक मशीन क्रिएट करतो म्हणजे त्याला स्टोरेज पण द्यावं लागेल ऑब्व्हियसली, ज्याला EBS म्हटलं जातं ऍक्च्युअली. EBS मीन्स इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. मला जर हवं असेल, आता बाय डिफॉल्ट त्यांनी मला 8 GB स्टोरेज दिलाय, बिकॉज 8 GB सफिशियंट होतं लिनक्सच्या मशीनसाठी. खूप सारे बेनिफिट्स आहेत लिनक्सच्या मशीन्सचे. लिनक्सच्या मशीनला 8 GB ची साईज सफिशियंट होईल हार्ड डिस्कची. त्याला 2-3 GB फक्त इन्स्टॉलेशनला लागेल, बस, बाकी काही नाही. आणि सध्या तरी जनरल पर्पज SSD सिलेक्ट केलेली आहे. SSDचे इनपुट आउटपुट टाईपने वेगवेगळे आहेत. एक मॅग्नेटिक पण आहे, म्हणजे आपली साधी हार्ड डिस्क. सो मी सध्या SSD GP2 वरच ठेवतोय. SSD अटॅच केली जाणार आहे त्याला. आणि मला जर हवं असेल ना तर मी अजून सुद्धा याला हार्ड डिस्क अटॅच करू शकतो. हे बघा, मी ऍड न्यू व्हॉल्यूम केलं आणि मी याला हार्ड डिस्क सुद्धा अटॅच करू शकतो वेगवेगळ्या. SDB ऍड केली आहे. मला याची साईज किती द्यायची आहे, 30. आणि मॅक्सिमम, यू वोंट बिलीव्ह, मॅक्सिमम आपण किती देऊ शकतो साईज माहिती आहे? थांबा, तो स्वतःहून सांगेल आपल्याला. $60,000 दिली मी इथे ना. हा, आली बघा मॅक्सिमम साईज. जनरल पर्पज SSD व्हॉल्यूम कांट एक्सीड 16,384 GB. 16,384 GB म्हणजे 16 TB. ऍज आय सेड की मार्केटमध्ये 16 TB ची हार्ड डिस्क भेटते. सो त्यांनी SSD पण इथे 16 TB ची अवेलेबल करून ठेवलेली आहे. SSDच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं ना, आज मार्केटमध्ये 1 TB वर 1 TB पण खूप अवघडने भेटते. 1 TB पण इझिली नाही भेटत. 1 TB च्या वरच्या ज्या काही हार्ड डिस्क आहेत त्या खूप हार्ड वेने भेटतात. प्रॉपरली ऑर्डर वगैरे करून घ्याव्या लागतात आपल्याला. सो इथे तो एवढ्या अवेलेबल करून देतोय तरी पण स्पेस. बट आपण सध्या फ्री टियर मध्ये राहणार आहे, आपण जास्त एक्सेड नाही करणार आहे. सो मी इथे नॉर्मली 30 GB चा स्पेस पण देऊ शकतो. ठीक आहे, करणार असाल याच्या थ्रू तर नॉर्मली 30 GB च्या याने करा. देन इकडे बघा, इन्क्रिप्शन वगैरे पण तुम्ही देऊ शकता त्याला. लाईक मला जर द्यायचंय तर मी डिफॉल्ट AWS/EBS ने इथे इन्क्रिप्शन पण देऊ शकतो, जेणेकरून माझा जो काही डेटा याच्यामध्ये असणार आहे तो डेटा सुद्धा सिक्युअर राहील. आता हा EBS मी सध्या तरी कनेक्ट नाही करत आहे, EBS मी डिलीट करतोय. देन इनपुट आउटपुट स्पीड पण तुम्ही बघू शकता. 100 IOPS बर्स्टेबल टू 3000 IOPS म्हणतोय. ठीक आहे, इनपुट आउटपुट पर सेकंडचा स्पीड असतो हा, जो SSDचा मॅक्सिमम याचा 3000 पर्यंत जाऊ शकतो. नॉर्मल हार्ड डिस्कचा जर बघितलं ना आपण तर 100 and 200 असतो, त्याच्यामुळे त्याचा स्पीड स्लो असतो. आणि याचा इनपुट आउटपुट पर सेकंडचा स्पीड जास्त असल्यामुळे SSD ही फास्ट काम करते. सो दॅट तुम्ही आता जर लॅपटॉप वगैरे जरी घ्यायला गेले तर तुम्हाला हेच सजेस्ट केलं जाईल की गो विथ SSD.
देन टॅग्स ऍड करतोय. टॅग्स म्हणजे काही खास गोष्ट नाहीये, जस्ट इट इज लाईक अ कमेंट. ओके, सो कमेंटसाठी करून ठेवू शकतो. जर तुम्ही खूप सारे इन्स्टन्सेस लॉन्च करून ठेवणार आहात आणि मग तुम्हाला जर त्या इन्स्टन्सेससाठी तुम्हाला लक्षात थोडी राहील की तुम्ही कोणत्या पर्पजसाठी यूज केला होता, सो ते चेक करणं अवघड जाईल ना. सो त्यासाठी तुम्ही एक टॅग याला लावू शकता, म्हणजेच कमेंट तुम्ही त्याला लावू शकता. देन सिक्युरिटी ग्रुप. तुम्हाला फायरवॉल माहिती असेल, राईट? फायरवॉलचं काम काय असतं? नेटवर्कमध्ये जो काही डेटा इन अँड आउट होतोय त्याला फिल्टर आउट करणं, करेक्ट? ज्या काही रिक्वेस्ट येत आहेत जात आहेत त्यांना फिल्टर आउट करणं सिस्टीम मध्ये. सेम कंडिशन या सिक्युरिटी ग्रुपची असते. सिक्युरिटी ग्रुप पण काही अशाच टाईपसाठी यूज केला जातो. सो सिक्युरिटी ग्रुपमध्ये एक मी नाव पण देऊ शकतो. लाईक मी या सिक्युरिटी ग्रुपला एक नाव देतो, RSM पॉलिटेक्निक. ओके, सो हे नाव मी याला दिलंय. आणि आता हा असेल इनबाउंड रूल. इनबाउंड रूल म्हणजे पूर्ण जगभरातून ज्या काही रिक्वेस्ट जातील त्यापैकी कोणत्या रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केल्या पाहिजे सर्व्हरने. आता इथे प्रोटोकॉल्स आहेत बघा, डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स इथे अवेलेबल आहेत. SSH आहे, SSH ऍक्च्युअली सिक्युअर शेल असतो. HTTP आहे, जर मी माझ्या सर्व्हरवर फक्त वेबसाईट होस्ट करणार आहे तर मी HTTP ठेवेल, किंवा मी सिक्युअर वेबसाईट होस्ट करणार असेल तर HTTPS ठेवेल. म्हणजे जेणेकरून याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कशाचाच ऍक्सेस नाही देणार तो, दुसरा कशालाच मध्ये सिस्टीम त्या सर्व्हरच्या मध्ये एंटर होऊ तो देणारच नाही, अजिबात एंटर नाही होऊ देणार. मग अशा कंडिशन मध्ये आता आपल्याला तर बऱ्याचशा गोष्टी करायच्या आहेत. सो मी नॉर्मली फक्त ऑल ट्रॅफिक सिलेक्ट करतो, बिकॉज त्याने सगळ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट केल्या पाहिजे असं म्हणून. सो पोर्ट रेंज पण इथे आली आहे. आणि सोर्स, हे बघा सिक्युअर का म्हटलं तर माहितीये का, जर मी इथे माय IP केलं ना तर हा फक्त माझ्या IP वरून ऍक्सेस होईल. हा जो सर्व्हर आहे ना हा फक्त आणि फक्त माझ्या IP ऍड्रेसवरून ऍक्सेस होईल. बाकी तुम्हाला त्याचा पासवर्ड जरी भेटला किंवा काहीही भेटलं, पासवर्ड भेटणं तर अवघड आहे, तसं भेटूच नाही शकत. सो भेटला जरी ना तरी पण तुम्ही त्याला ऍक्सेस नाही करू शकत, बिकॉज त्याला परमिशन असेल की तो फक्त माझ्या PC वरून ऍक्सेसिबल होईल, बाकी कुठूनच नाही. नो, मी एनिवेअर ठेवतोय सध्या इथे. एनिवेअर मुळे काय होईल की जगभरात कुठूनही त्याला रिक्वेस्ट गेली आणि कोणत्याही टाईपची रिक्वेस्ट गेली तर तो ऍक्सेप्ट करेल. फॉर प्रॅक्टिस पर्पज दिस थिंग इज फाईन, बट जर सिक्युरिटी प्रॉपरली लावणार असाल तर तेव्हा SSH HTTP या सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली सेटअप कराव्याच लागतात. देन नेक्स्ट पॉइंटवर जाऊया, रिव्ह्यू अँड लॉन्चवर. रिव्ह्यू मध्ये आता तो सगळ्या एक गोष्टी दाखवतो की तुम्ही एवढ्या गोष्टी सिलेक्ट केलेल्या आहेत, अशा टाईपच्या तुम्ही सेटिंग्स केलेल्या आहेत, तुम्ही स्टोरेज एवढं दिलंय, इन्स्टन्सच्या डिटेल्स तुम्ही या दिलेल्या आहेत, त्याला टॅक्स तुम्ही असे दिलेत, सगळ्या गोष्टी तो सांगतो. दॅट इज फाईन, सगळ्या गोष्टी तो सांगतोय, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो मी आता लॉन्चवर क्लिक करतो. लॉन्च म्हणजे येस, मला माझा इन्स्टन्स, मला माझा सर्व्हर हवा आहे. पण आता लॉन्च इन्स्टन्सचा इथे ऑप्शन डिसेबल दिसतोय, बिकॉज हे बघा इथे काय म्हणतो तो, सिलेक्ट अँड एक्झिस्टिंग की पेअर और क्रिएट अ न्यू की पेअर. सो मेसेज कशाचा आलाय की तुम्हाला इथे एक नवीन की पेअर सिलेक्ट करावी लागेल. आता ही की पेअर सिलेक्ट करण्यामागे रिझन काय असेल बघा, बिकॉज ही जी की पेअर आहे ही की पेअर म्हणजेच माझ्या सिस्टीमचा पासवर्ड असेल, माझ्या त्या सर्व्हरचा काय असेल तो पासवर्ड असेल. जस्ट अ सेकंड, नो व्हाय दिस थिंग इज हॅपनिंग. ओके, सो हा काय असेल, माझ्या सर्व्हरचा पासवर्ड. एक पासवर्डसाठी एक फाईल क्रिएट करावी लागेल मला. सो सिम्पली, आणि त्याला की पेअर म्हटलं जातं. ओके, AWSच्या लँग्वेजमध्ये. सो मी एक की पेअर इथे जनरेट करतो, ज्या की पेअरला मी नाव देतो RSM पॉलिटेक्निक, असं मी नाव दिलं याला. ठीक आहे, आता मी ही की पेअर जी आहे ती मी डाउनलोड करून घेतो. आता हा जो पासवर्ड आहे जो मी डाउनलोड करतोय आत्ताच्या कंडिशनला, नाव रिमेंबर दिस थिंग. यानंतर एक सेकंड, मी क्रिएट अ न्यू की पेअर RSM पॉलिटेक्निक, मी डाउनलोडला क्लिक केलं. आता ही जी की पेअर आहे ना ही डाउनलोड होते, म्हणजे हा पासवर्ड आहे त्या इन्स्टन्सचा, त्या व्हर्च्युअल मशीनचा काय असणार आहे, हा पासवर्ड असणार आहे. सो मी डाउनलोड करून घेतो, माझ्या डाउनलोड मध्ये सेव्ह होईल. ऑल राईट, सो डाउनलोड मध्ये माझी फाईल आली आहे. आता बघा लॉन्च इन्स्टन्सचा ऑप्शन पण अवेलेबल झालाय. डाउनलोड की पेअरचा जो ऑप्शन आहे ना तो फक्त एकदाच काम करेल. सी द की पेअर RSM पॉलिटेक्निक ऑलरेडी एक्झिस्ट, एकदाच काम करेल फक्त. यानंतर तुम्ही कधीच ही की पेअर डाउनलोड करू शकत नाही. सो हे क्लाउड इंजिनियरचं काम असतं की ती जी की पेअर आहे ती की पेअर सांभाळून ठेवली गेली पाहिजे. जर ती की पेअर हरवली नंतर वो इन्स्टन्स तुम्ही ऍक्सेस नाही घेऊ शकत त्या इन्स्टन्सचा, कारण नंतर परत कॉपीज वगैरे डाउनलोड करता येत नाहीत. आता इन्स्टन्स तो लॉन्च करतोय.
Getting security group successful. स्टिल एक गोष्ट बोलली, याने आता खूप जास्त टाइम घेतला, एवढा टाइम नाही लागत. हार्डली एक मिनिट पण नाही घेतला टोटल, बट स्टिल त्याने मी म्हणतो खूप जास्त टाइम घेतला, एवढा टाइम नाही लागत तो. सो लास्ट ऑप्शन व्ह्यू इन्स्टन्सेसवर जातो मी. मगाशी इथे एक ऑप्शन आलेला होता की यू डू नॉट हॅव एनी इन्स्टन्सेस इन दिस रिजन. आता एक इन्स्टन्स दिसतो इथे, ज्या इन्स्टन्सला एक आयडी आहे, या इन्स्टन्सला मी एक नाव सुद्धा देऊ शकतो. सो मी एक सिंपल नाव देऊन टाकतो या इन्स्टन्सला. जे नाव असेल, फर्स्ट असं नाव देतो मी याला, सेव्ड. सी, या इन्स्टन्सची थोडी इन्फॉर्मेशन बघूया. इन्स्टन्स सध्या रनिंग स्टेटमध्ये आहे, म्हणजेच माझं व्हर्च्युअल मशीन सध्या रनिंग स्टेटमध्ये आहे. देन स्टेटस चेक, इनिशियलायझिंग, सध्या तो चेक करतोय स्टेटस. अलार्म्स वगैरे नाही आहेत. कुठे अवेलेबिलिटी, कोणत्या अवेलेबिलिटी झोनमध्ये केला आहे मी तो, US East 2B ओहायो रिजनमध्ये. सी, पब्लिक IPv4 ॲड्रेस 3.14.151.217 हा पब्लिक IP ॲड्रेस आला याला. सिक्युरिटी ग्रुप नेम RSM पॉलिटेक्निक आणि कीचं नाव पण मी सेमच दिलंय. आणि लॉन्च टाइम काय होता याचा, 5. Students, just wait. Yes, Siddhant, you are there. Yes, sir. ओके, सो मी या पॉइंटवर होतो की मी आता रूट युजरचा ऍक्सेस घेतलेला आहे. रूट युजरचा ऍक्सेस घेतला इन द सेन्स की मी सुपर युजरला लॉग इन झालोय, ऍडमिनिस्ट्रेटर लेवलच्या युजरला लॉग इन झालोय. कोणत्या, त्या सर्व्हरच्या. आता हा जो सर्व्हर आहे जो मी इथे यूज करतोय, पण हा सर्व्हर ऍक्च्युली प्रेझेंट कुठे, त्या ओहायो रिजनच्या डेटा सेंटरमध्ये. बट मी इथून त्याला ऍक्सेस करतोय आणि ऍक्सेस करून मला जसं यूज करायचं असेल ना त्याला मी यूज करू शकतो. फॉर दिस मी जस्ट तुम्हाला एक छोटीशी वेबसाईट होस्ट करून दाखवतो. ओके, क्रॉस चेक करून घ्या वाटलंच तर. पब्लिक IP जो आहे, वेबसाईट माहिती कधी पण IP ने ओपन होत्या.
वेबसाईट त्याच्या नावाने ओपन नाही होत डायरेक्टली, आयपीने ओपन होत असते. हे बघा आयपी सर्च केलाय मी, बट सध्या आयपीवर काही नाहीये. सो मी जस्ट एक सिम्पल कमांड्सने वेबसाईट होस्ट करून घेतो इथे. वेबसाईट होस्ट करणं पण खूप इझी आहे, काही अवघड नसतं. हे बघा पहिली कमांड, देन दुसरी कमांड, हॅलो आय एम. सो मला HTML वगैरेची कोडिंग येत नाही, सो मी जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट टाकतो HTMLच्या पेजमध्ये. ओके, /var/www/html/index.html. सो मी ही index.html ची एक फाईल क्रिएट करतोय. ठीक आहे, बिकॉज मला हा डेटा वेबसाईटवर टाकायचा आहे. डन. वेब पेज रिफ्रेश. सी हॅलो आय एम सिद्धांत. अप झाली साईट. मला पाहिजे तशी त्या पद्धतीने मी साईट अप करू शकतो. मला पाहिजे तो डेटा मी यावर टाकू शकतो. आणि हां, आय गेस माझ्याकडे एक छोटासा डेटा असेल अवेलेबल. नो, लेट इट बी. सो सी, यावर तुम्ही जर हा IP ॲड्रेस सर्च केला ना तुमच्या फोनवर वगैरे सुद्धा 3.14.151.217, तुमच्याकडे सुद्धा ही वेबसाईट लगेच ओपन होईल. पूर्ण जगभरात तो IP ॲड्रेस ॲक्सेसिबल आहे. ठीक आहे. सो नाव आता हे तर झालं एक नॉर्मल इन्स्टन्स रन करण्याच्या बाबतीत. ओके, सो नाव नेक्स्ट पॉइंट जो आपल्याला बघायचा आहे तो असेल VPC बघूया. ठीक आहे, की VPC एक्झॅक्टली काय असतं, कशा पद्धतीने क्रिएट केलं जाईल. आता हा एक क्रिएट केला आहे, सो VPC तुम्हाला एकदम इझिली समजेल. सी, मी हा एक मशीन घेतला, राईट. या मशीनला एक पब्लिक IP ॲड्रेस आहे, एक प्रायव्हेट IP ॲड्रेस आहे. पण हा जो मशीन आहे ना माझा, हा ऍक्च्युली लॅन मध्ये नाहीये. मी जर अजून एक व्हर्च्युअल मशीन लॉन्च केला ना तर तो लॉन्च होईल, पण तो लॅन मध्ये नाही येणार. मला माझे जेवढे पण मशीन्स आहेत, जेवढे पण मशीन्स मी क्लाउडवर यूज करणार आहे, मला ते माझे लॅन मध्ये हवेत. म्हणजे मी जसा एक सेटअप इथे करू शकतो, माझी पूर्ण मी 10 सिस्टीम्स घेऊन येईल, त्यांचं मी एक नेटवर्क बनवेल, तसा मी VPC जो क्रिएट करू शकतो ना, तर सेम VPC मी क्लाउडवर, माझं व्हर्च्युअल प्रायव्हेट क्लाउडवर मी नेटवर्क क्रिएट करू शकतो, ज्याला आपण लॅन म्हणतो. सो त्यासाठी मी एक VPC क्रिएट करेल, त्यालाच व्हर्च्युअल प्रायव्हेट क्लाउड म्हटलं जातं AWS मध्ये. बट मी आत्ताच्या कंडिशनला हा जो सर्व्हर आहे हा क्रिएट केलेला, हा मी डिलीट करतो. डिलीट कसा करायचं ते पण बघा. डिलीट नाही म्हटलं जात, टर्मिनेट म्हटलं जातं. हे बघा, इन्स्टन्स मी ते सिलेक्ट केला, इन्स्टन्स स्टेट जो दाखवतोय इथे बघा, टर्मिनेट इन्स्टन्सचा ऑप्शन आहे. रिबूट म्हणजे रिस्टार्टचा आहे, स्टॉप म्हणजे शटडाऊन होऊन जाईल तो. पण जर मी असं सोडून दिला ना, हा 24/7 चालू राहील, तोपर्यंत मी बंद करत नाही. 24/7. आता मी याला टर्मिनेट करतोय म्हणजे मी याचा ऍक्सेस आता सोडून देतोय, मला नाही पाहिजे तो. सो मी टर्मिनेट शटडाऊनला तो लावला आहे. सी, मी साईट रिफ्रेश करतोय, झाला बंद सर्व्हर. सर्व्हर बंद झालं, इथे सुद्धा कनेक्शन क्लोज झालं माझ्या टर्मिनलवर. सी, नाउ अबाउट VPC. सी, VPC साठी मी आता माझं जे रिजन आहे ते चेंज करतो. मी मुंबई रिजन मध्ये येतो. आता जे काही वर्किंग करेल मी ते वर्किंग मुंबई रिजन मध्ये करेल. सी, मला प्रॅक्टिकली विचार करून बघा, जर तुम्हाला एक लॅन क्रिएट करायचं असेल, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनवायचं असेल, तर ते लोकल एरिया नेटवर्क तुम्ही बनवण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे डिव्हाइसेस वगैरे सगळ्या गोष्टींची गरज लागेल, करेक्ट. पण तेच जर तुम्ही इकडे बनवायचं ठरवलं, ओके, हे बघा, मी मुंबईमध्ये कधीतरी हा इन्स्टन्स क्रिएट केला होता आणि मी तसंच विसरून गेलोय. कधी क्रिएट केला होता हा मी? दिवसभर 2-4 बापरे, खूप आधी क्रिएट केलेला आहे. टर्मिनेट. सी, तो अजूनही चालू होता जवळपास. स्ट्रेंज. ठीक आहे, आपल्या पॉइंटवर येऊ. नाव मला क्रिएट करायचं आहे VPC. मी सर्व्हिसेस मध्ये जर जाईल, हे बघा, आपण फक्त आता एक EC2 ची सर्व्हिस बघितली. खूप साऱ्या, तुम्हाला स्टोरेज करायचं असेल S3 ची सर्व्हिस आहे, तुम्हाला डेटाबेस क्रिएट करायच्या RDS DynamoDB आहे, इलास्टिक कॅचे, खूप साऱ्या सर्व्हिसेस आहेत. आता नेटवर्किंग मध्ये जायचं आहे आपल्याला, सो आपल्याकडे एक सर्व्हिस आहे VPC ची. VPC ची सर्व्हिस
जिथे मला लॅन क्रिएट करायचं आहे. आता लॅन म्हणजे यू गाईज नो प्रायव्हेट आयपी ऍड्रेसेस असतात, करेक्ट. सो त्या इन्स्टन्सला पण प्रायव्हेट आयपी ऍड्रेस होता ना, सो जस्ट मी पिंग करून चेक करेल. ठीक आहे. सो व्हीपीसी मध्ये इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. व्हीपीसी, सबनेट, राऊट टेबल, इंटरनेट गेटवे. चार गोष्टी तुम्हाला क्रिएट कराव्या लागतील. जस्ट लाईक जर तुम्ही एक लॅन स्वतःचा बनवताय, तुमच्याकडे पीसीज असतील, तुमच्याकडे राउटर असेल, तुमच्याकडे स्विच असेल, तुम्ही ते सगळे एकमेकांना कनेक्ट कराल, त्यांना तुम्ही आयपी ऍड्रेसेस द्याल, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही स्वतःहून करणार आहे, राईट. सेम थिंग इथे पण करायच्या आहेत, बट आपल्याला कन्सोलवर करायच्या आहेत. आता प्रॉपरली डिव्हाइस हातात घेऊन नाही करायचं आपल्याला, फक्त इथे सेटिंग करायचं आहे, तिकडे डेटा सेंटरमध्ये ऑटोमॅटिकली ते रन होईल. सो सगळ्यात पहिले मी एक व्हीपीसी क्रिएट करून घेतो. व्हीपीसी मीन्स व्हर्च्युअल प्रायव्हेट क्लाउड क्रिएट करून घेतो. मग त्यानंतर मी सबनेट बनवेल, मग त्यानंतर मी राऊट टेबल बनवेल, मग त्यानंतर मी इंटरनेट गेटवे बनवेल. खूप इझी आहे बनवणं, अवघड नाहीये काही. आणि बाय डिफॉल्ट पण आहे इथे. सो डिफॉल्ट वाल्याला हात नाही लावणार मी, बिकॉज डिफॉल्ट नंतर कामी येईल. ओके. सो क्रिएट व्हीपीसी, हे बघा किती सोपं आहे. मी इथे आलो, फक्त एक व्हर्च्युअल प्रायव्हेट क्लाउड मला बनवायचं आहे आणि त्याला मला एक नाव द्यायचं आहे. सो एक नेम टॅग देतो मी त्याला, टेस्ट -VPC असं मी त्याला नेम टॅग दिलं. आणि तो विचारतो आता खाली की तुम्हाला IPVR ची CIDR ब्लॉक, CIDR मीन्स क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ब्लॉक, तुम्हाला काय द्यायचा आहे. मीन्स वन टाईप ऑफ मी आयपी ऍड्रेस देऊ शकतो इथे. मी आयपी ऍड्रेस घेतो 90चे, 90.0.0.0/24/24 ही सबनेट मास्क दिली आहे मी. हा, CIDR व्हॅल्यू ऍक्च्युअली ती सबनेट मास्क, ज्यावर डिपेंड करतं की मी माझ्या क्लाउडवर 251 आयपी ऍड्रेसेस यूज करू शकतो. /24 मध्ये ऍक्च्युअली 256 आयपी ऍड्रेसेस निघतात. 251 नाही, 256 आयपी ऍड्रेसेस मधून 5 आयपी ऍड्रेसेस रिझर्व्ह करून घेता AWS. इन प्रॅक्टिकल लाईफ ही गोष्ट जर मी स्वतःहून इथे करत असेल तर फक्त 2 आयपी ऍड्रेसेस रिझर्व्ह होतील, बट क्लाउडवर 5 होतात. सो त्यामुळे 251 आयपी ऍड्रेस. देन IPv6 मी यूज करणार नाहीये. टेनेन्सी मला डिफॉल्टच ठेवायची आहे, बिकॉज मी व्हर्च्युअल मशीन यूज करतोय. डेडिकेटेड सर्व्हर जर यूज करत असेल तर मी डेडिकेटेड साठीच जाईल. त्यानंतर टॅग्स त्याने बाय डिफॉल्ट घेतलेले आहेत, चालेल. क्रिएट व्हीपीसी, बस नाव दिलं, बाकी काहीच नाही दिलं. आणि आयपी ऍड्रेसची रेंज दिली. पहिली गोष्ट क्रिएट झाली आहे व्हीपीसी. सेकंड थिंग, सबनेट. सबनेट म्हणजे मी आता ती आयपी ऍड्रेसची रेंज देईल त्याला, ज्या रेंजच्या थ्रू ते माझे जे सिस्टीम्स आहेत ते सिस्टीम्स क्रिएट होतील, तेच पब्लिक आयपी ऍड्रेसेस त्याला येतील. सो क्रिएट सबनेटवर जातो मी, क्रिएट सबनेट, आणि व्हीपीसीला अटॅच होईल हा. सो व्हीपीसी टेस्ट व्हीपीसी जो मी आता बनवला आहे तो सिलेक्ट करून देतो. सबनेटला नाव द्यावं लागेल, ज्याला मी नाव देतो टेस्ट -sub. देन अवेलेबिलिटी झोन, तो बघा तो विचारतोय कोणत्या अवेलेबिलिटी झोन मध्ये बनवायचं आहे. आता 3 डेटा सेंटर्स आहेत मुंबईमध्ये. सो त्यापैकी मला बनवायचं आहे 1C मध्ये, 1B 1C मध्ये बनवूया, चालेल. आणि आयपी ऍड्रेस काय द्यायचे होते, 90.0.0./24. सो आयपी ऍड्रेसची रेंज पण दिली आहे. टॅग्स इथे नाही देते. क्रिएट सबनेट मास्क. माझे जे मशीन्स बनतील ना, आता हे आयपी ऍड्रेस मी दिलेत त्याला, त्या मशीन्सला आयपी ऍड्रेस 90.0.0चेच असतील. प्रायव्हेट आयपी ऍड्रेसेस, नॉट पब्लिक. प्रायव्हेट आयपी ऍड्रेसेस. बघूया, समजेल की खरंच येतात की नाही. तिसरी गोष्ट, राऊट टेबल. म्हणजे वन टाईप ऑफ, आता असा विचार करा की तुम्ही आहे ना एक स्विच सेटअप करताय. स्विचचं काम काय असतं, नेटवर्कला एक्सपांड करायचं, सगळ्यांना एकमेकांना कनेक्ट करायचं, करेक्ट. एक सेंट्रलाइज डिव्हाइस म्हणून सुद्धा स्विच हा वर्क करू शकतो. सो क्रिएट राऊट टेबलवर जाऊया, आणि इथे बघा त्या राऊट टेबलला एक नाव द्यावं लागेल, ज्याला मी नाव देतो टेस्ट RT. बघा खूप सिंपल आहे, मी फक्त नेमिंग्स देतोय. तुम्हाला फक्त एवढं माहित पाहिजे की कोणती सर्व्हिस कोणत्या पर्पजसाठी यूज केली जाते, दॅट्स इट. टेस्ट RT नाव दिलं मी त्याला, याला मी कनेक्ट करतोय व्हीपीसी सोबत, टेस्ट व्हीपीसीला. आणि ती सर्व्हिस यूज कशासाठी होते ना एवढं माहित पाहिजे, बस. तुम्ही इझिली हँडल करू शकता. आणि या वेब कन्सोल वरून केली जाणारी गोष्ट डायरेक्टली क्लाउडच्या त्या सर्व्हरवर होते, सॉरी क्लाउडच्या त्या डेटा सेंटरमध्ये होते. देन इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे म्हणजे वन टाईप ऑफ तुम्ही राउटर सेटअप करता डायरेक्टली. असा गेटवे असेल तो जो तुमच्या त्या मशीन्सला, जे कुठे आहेत क्लाउड डेटा सेंटरमध्ये, ते इंटरनेट सोबत कम्युनिकेट करतील विथ दी हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट गेटवे. सो इंटरनेट गेटवेला पण एक नाव द्यावं लागेल, ज्याला मी नाव देतो टेस्ट -GW. आणि त्यानंतर क्रिएट इंटरनेट गेटवेवर क्लिक करतो मी. सी, इंटरनेट गेटवे सुद्धा इथे क्रिएट झालाय, पण हा इंटरनेट गेटवे मला अटॅच करावा लागेल. एक गोष्ट नोटीस केली, मी सबनेट बनवले, राऊट टेबल्स बनवले, आणि आता हा इंटरनेट गेटवे सुद्धा मी सगळं काही व्हीपीसीला अटॅच करतोय.
येस, बिकॉज VPC तर माझा मेन लॅन आहे, माझं प्रायव्हेट नेटवर्क आहे, माझं प्रायव्हेट क्लाउड आहे. सो तीनही गोष्टी मी त्याला अटॅच केल्या आहेत. आता अजून एक गोष्ट करावी लागेल. मी राऊट टेबल्स मध्ये येतोय परत एकदा. सो माझा राऊट टेबल आहे test-rt वाला. सो test-rt याला मी रूट्स मध्ये जातो आणि याला मी हे पण सांगतो की त्याला कम्युनिकेट कुठे करायचं आहे. कम्युनिकेट करण्यासाठी मी त्याला सांगतो की त्याला पूर्ण ऑल ओव्हर दी इंटरनेट कम्युनिकेट करायचं आहे. रिमेंबर, प्रत्येक नेटवर्कला एक आयडी असतो. जे तुमचं झालं असेल, या कन्सेप्ट तुमच्या समोर आल्या असतील. प्रत्येक जे नेटवर्क बनतं ना, त्या नेटवर्कला आयडी असतो. इच अँड एव्हरी नेटवर्क प्रेझेंट इन दिस वर्ल्ड. तुमचं छोटं लॅन असेल किंवा पूर्ण इंटरनेट असेल, हा पूर्ण इंटरनेटचा आयडी आहे 0.0.0/0. इट मीन्स ऑल ओव्हर द इंटरनेट. आणि तो कनेक्ट कशाच्या थ्रू करायचा आहे? इंटरनेट गेटवेच्या थ्रू. इंटरनेट गेटवे सी टेस्ट GW. सेव्ह रूट्स, क्लोज. देन सबनेट असोसिएशन पण मी देतो याला. सबनेट असोसिएशन त्याचे IP ॲड्रेसेस दिलेत ना, 90.0.0.0. सो ते IP ॲड्रेसेस पण मी सेट केले. बस तुमचा VPC क्रिएट झाला. याचे स्टेप्स आहेत ना, ऍक्च्युली खूप इझी आहेत. तुम्ही फक्त 2 वेळेस जर केलं ना बघून, तर तिसऱ्या वेळेस तुम्हाला बघण्याची गरज पडत नाही. आता VPC क्रिएट केला, पण याला यूज कसं करायचं, ते सिस्टीम्स खरंच आलेले आहेत का नेटवर्कमध्ये हे कसं समजेल, त्यासाठी मला यावं लागेल EC2 मध्ये परत एकदा. आणि EC2 मध्ये येऊन मला या VPCच्या थ्रू काही मशीन्स लॉन्च करावे लागतील, काही इन्स्टन्सेस लॉन्च करावे लागतील. सो इन्स्टन्सेस रनिंग मध्ये येतो मी आणि 2 इन्स्टन्स मी आता लॉन्च करणार आहे इथे. सध्या काही नाहीये. लॉन्च इन्स्टन्सेसवर जातो मी. देन मगाशी सारखंच मी आता Amazon लिनक्सच मशीन घेणार आहे. Amazon लिनक्स म्हणजे वन टाइप ऑफ रेड हॅट लिनक्सच आहे, नथिंग एल्स. फक्त अपडेटेड आहे ते. T2.micro फ्री टियर वाला मशीन सिलेक्टेड. हा, आता इथे बघा, इथे जो नेटवर्क आहे ना VPC, इथे आता मी माझा टेस्ट VPC सिलेक्ट करेल. इथे बघा आलं 251 IP ॲड्रेसेस अवेलेबल. यूज सबनेटिंग, सॉरी, ऑटो असाइन पब्लिक IP. येस, पब्लिक IP पण पाहिजे आम्हाला दोन्ही मशीन्सला, फक्त प्रायव्हेट IP नकोय. आणि मी ऍट अ टाइम आता 2 इन्स्टन्सेस लॉन्च करतोय. यू मे वॉन्ट टू कन्सिडर लॉन्चिंग दिस इन्स्टन्स इन टू अन ऑटो स्केलिंग ग्रुप. नो, ऑटो स्केलिंग नाही करायचं आहे लगेच. ऑटो स्केलिंग पण एक खूप छान कन्सेप्ट आहे. तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुमच्या मशीन्सला डायरेक्ट लावून सोडून देऊ शकता. तुम्हाला जसा तुमच्या सर्व्हर्सवर लोड वाढेल ना, तो ऑटोमॅटिकली नवीन सर्व्हर्स बनवत जातो. आणि जसा लोड कमी होईल ना, ऑटोमॅटिकली सर्व्हर्सला तो बंद सुद्धा करतो. ऑटोमेशन सुद्धा इझिली पॉसिबल आहे क्लाउडवर. क्लाउडवर अशी कोणतीच गोष्ट नाहीये जी IT इन्फ्रास्ट्रक्चरची तुम्हाला सापडणार नाही. कोणतीच गोष्ट नाहीये. आणि हेच मेन रिझन आहे की आज क्लाउड कम्प्युटिंगला एवढी जास्त डिमांड आहे. आणि प्लस इन फ्युचर सुद्धा खूप जास्त राहणार आहे, खूप जास्त. नवशी, आता मी 2 इन्स्टन्सेस घेतलेत की मला 2 इन्स्टन्सेस पाहिजेत. ठीक आहे, बाकी काही चेंजेस मी ते करत नाही. हे बघा, इथे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वगैरे आलेत. ऑटो असाइन IP ठेवतो मी, स्वतःहून IP देणार नाही त्यांना. तो IP ॲड्रेस घेईल, बट कशामधला घेईल तोच. ती मी एक रेंज दिली आहे ना त्याला, 90.0.0, तीच रेंज घेईल तो. नो, कन्फिगर सिक्युरिटी ग्रुप. सिक्युरिटी ग्रुप म्हणजे वन टाइप ऑफ फायरवॉल, ॲज आय टोल्ड यू. सो ऑल ट्रॅफिक, कस्टम, एनिवेअर, रिव्ह्यू अँड लॉन्च. आणि मग लॉन्च वर क्लिक करतो मी. क्रिएट नाही, एक्झिस्टिंग घेतो. आता मी मगाशी जी की पेअर बनवली ना, अरे नाही, ती की पेअर मी ओहायोच्या रिजन मध्ये बनवली आहे. शिट. सो मला इथे एक नवीन बनवावी लागेल. टेस्ट-की नावाची की पेअर क्रिएट करतो मी. की पेअर सुद्धा व्हॅरी होते याच्यानुसार, रिजन्स नुसार. बघा, सो की पेअर डाउनलोड झाली आहे इथे फॉर टेस्ट की. लॉन्च इन्स्टन्स failed, is not supported in our requested availability zone. AP South 1C. Retry your request by not specifying an availability zone. Okay, T2.micro तो म्हणतोय की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. बॅक टू रिव्ह्यू स्क्रीन. थोडेसे चेंजेस करावे लागतील मला इथे आता. सी, एरर्स प्रत्येक ठिकाणी येऊ शकतात. आता हा एरर सुद्धा मला या आधी कधी नाही दिसलेला. हा एरर मला फर्स्ट टाइम दिसतोय. प्रॉब्लेम आहे त्याला कशाच्या सोबत, तो जो सी मी त्याचा डेटा सेंटर सिलेक्ट केला आहे ना, अवेलेबिलिटी झोन, त्याच्यासोबत त्याला एरर आहे काहीतरी. दॅट्स फाईन. त्याच्यासोबत जर त्याला एरर असेल तर मी सबनेट नवीन क्रिएट करू शकतो. मी एक नवीन सबनेट क्रिएट करून घेईल. क्रिएट सबनेट.
टेस्ट VPC ला अटॅच करायचं आहे मला. सबनेटचं नाव असेल test-2. कोणत्या अवेलेबिलिटी झोन मध्ये? 1A मध्ये देतो मी, मग अशी 1C मध्ये दिला होता. 90.0/24 ऑलरेडी दिलेला आहे. ओव्हरलॅप, दॅट्स फाईन. सो एक छोटासा स्मॉल एरर तर आला यामध्ये, बट आय नो आय कॅन क्लिअर दिस. परत एकदा सबनेट क्रिएट करतोय मी. टेस्ट सब आता ए मध्ये बनवेल. 90.0.0.0/24 create subnet. राउट टेबल मध्ये मी ती सबनेट असोसिएट केली होती आधीची, सो मी आता नवीन सबनेट त्याला असोसिएट करून देतोय. सबनेट असोसिएशन, एडिट, सेव्ह, यप, डन. सबनेट सुद्धा असोसिएट करून दिली आहे. परत एकदा लॉन्चिंग विझार्ड वर येतो मी. प्रीवियस. ओके, सो 1C नाही, रिफ्रेश कर. टेस्ट VPC 1A आलाय आता. ठीक आहे, सो या 1A मध्ये 2 इन्स्टन्सेस लॉन्च करायचे आहेत. नेक्स्ट ऍड स्टोरेज, सिक्युरिटी ग्रुप आहे प्रॉपरली. एक्झिस्टिंग नको. ऑल ट्रॅफिक एनीवेअर, रिव्ह्यू अँड लॉन्च कीपेअर पण आहे माझ्याकडे. सी, आता ऑलरेडी मी कीपेअर बनवून ठेवली होती मगाशीच, सो तो तीच घेतोय. डन. युअर इन्स्टन्सेस आर नाउ लॉन्चिंग. 1C च्या डेटा सेंटरला काहीतरी एरर चालू आहे, त्यामुळे त्याने 1C मध्ये नाही केले. इथे बघा, आता एक ऑलरेडी टर्मिनेटेड आहे, तो मगाशीच टर्मिनेट केला मी इथे आल्यानंतर, डिलीट केला. सो आता हे 2 पेंडिंग मध्ये आलेत, जे आत्ता क्रिएट होत आहेत, आत्ता चालू होत आहेत त्या मशीन्स. सो दिस वन इज माय फर्स्ट मशीन अँड this one is first and this is second one. आता इथे बघा, मी सेकंड मशीन सिलेक्ट केलाय ना. इन्स्टन्स समरी मध्ये IP ऍड्रेस बघा, प्रायव्हेट IPv4 ऍड्रेस 90.0.0.252 आणि फर्स्टचा IP ऍड्रेस बघा 90.0.0.91. सो दोघंही एका नेटवर्क मध्ये आहेत. एकदा चेक करून बघू. आणि मी तुम्हाला अजून एक वे सांगतो कनेक्ट करायचा. तुम्हाला कदाचित हा जो वे आहे ना, इथून कनेक्ट करायचा खूप अवघड वाटला असेल, सो एक सिंपल वे सांगतो मी, खूप सिंपल. मी सेकंड वन सिलेक्ट केलाय, ठीक आहे, आणि मला याला कनेक्ट करायचं, याच्या कन्सोलवर जायचं आहे मला. इथे वरती कनेक्टचा ऑप्शन दिसतोय ना, फक्त कनेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करेल मी. कनेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक केलं, इथे EC2 इन्स्टन्स कनेक्टचा ऑप्शन येतो आणि तो कनेक्ट करतो EC2-user या युजरच्या नावाने. हेच युजरचं नाव यूज होतं तिथे. कनेक्ट डायरेक्टली आपल्या ब्राउझरवरच तो इन्स्टन्सला कनेक्ट करतो. हे बघा, झाला कनेक्ट. सो इथेच मी आता माझ्या कमांड्स फायर करू शकतो. आता मी पिंग करून बघणार आहे. ऍक्च्युअली पिंग म्हणजे माहिती आहे ना, तो त्या IP ऍड्रेसला काही पॅकेट सेंड करेल अँड देन जर तिथून रिप्लाय येतोय, इथे टाइम वगैरे TTL सगळ्या गोष्टी दिसतात, इट मीन्स तो सिस्टीम एकमेकांशी कम्युनिकेट करतोय. 91, हे बघा, प्रायव्हेट IP ला मी पिंग केली, 90.0.0.0.91 पिंगचा रिप्लाय आलाय. 64 बाइट्स फ्रॉम ICMP सिक्वेन्स. TTL पण आहे इथे आणि टाइम पण दिलेला आहे. सो दोनही एका प्रायव्हेट नेटवर्क मध्ये आहेत. म्हणजे मला जर माझं एक लॅन क्रिएट करायचं असेल इथे फिजिकली माझ्या प्रेमायसिस मध्ये, तर ते न करता मी तेच लॅन डायरेक्टली एवढ्या इझिली काही मिनिटांमध्ये
क्लाउडवर क्रिएट करू शकतो आणि मला पाहिजे तेवढ्या सिस्टीम्स मी त्यांच्यामध्ये काही मिनिटात घेऊ शकतो आणि पाहिजे ते वर्किंग मी तिथे करू शकतो. यार एनिथिंग, मला जे पाहिजे ते वर्किंग मी करू शकतो. सो अशा काही वेने तुम्ही इझिली क्लाउड यूज करू शकता. ठीक आहे, आता आपल्याकडे टाइम लिमिट आहे थोडंफार, त्यामुळे मला अजून एक ॲक्च्युली टॉपिक दाखवायचा होता राऊट 53चा. सो टाइम लिमिट असल्यामुळे तो आज तरी पॉसिबल नाही होणार. होप सो आपण जेव्हा नंतर भेटू तेव्हा पॉसिबल होऊन जाईल लवकरात लवकर. ठीक आहे, सो नाव यू गाईज टेल मी की तुम्हाला याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का, किंवा तुमचे काही ओपिनियन्स असतील खरंच इंटरेस्टिंग आहे, तुम्हाला यामध्ये अजून पुढे बरंच काही शिकायला आवडेल, बऱ्याचशा गोष्टी. आता ॲज पर माय नॉलेज खेडकर सर खरंच तुमची हेल्प करतायत खूप जास्त या बाबतीत. त्यांनी तुम्हाला आय गेस बरेचसे टॉपिक्स पण शिकवले आहेत आणि ते पुढे सुद्धा करतच राहतील. सो ते जेव्हा तुम्हाला या गोष्टींमध्ये घेताय तर तुम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घ्या, बिकॉज याच त्या गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी खरंच तुम्हाला करिअर पॉईंटमध्ये पुढे घेऊन जाऊ शकतात. हे बघा, तुम्हाला आताची रिअल कंडिशन सांगतो, जी कंडिशन मी मागच्या 2-2.5 वर्षांपासून बघतोय ना, की माझ्याकडे जे स्टुडंट्स येतात शिकण्यासाठी, आता ते स्टुडंट्स डायरेक्टली ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालेले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेले असे स्टुडंट्स असतात. बीई कम्प्लिटेड, काही MBA कम्प्लिटेड असतात. असे स्टुडंट्स येऊन म्हणतात की आम्हाला तेव्हा माहीतच नव्हतं यांच्या बाबतीत, सो आम्ही जस्ट फक्त डिग्री कम्प्लीट करण्याच्या मागे लागलो, आम्ही या गोष्टींकडे कधी लक्षच दिलं नाही. सो त्यामुळे आम्हाला या फील्डमध्ये येण्यासाठी लेट झालं खूप. पण तुमच्याकडे एक रिसोर्स पर्सन आहे, ते तुम्हाला खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने गाईड करतायत या गोष्टींसाठी. खूप कमी कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीचा स्टाफ बघायला भेटेल की जो स्टाफ तुम्हाला खरंच करिअरसाठी हेल्प करतोय, तुम्हाला पुढे जाऊन काय मार्केटमध्ये करायचं हे तुम्हाला सांगतोय. सो त्या गोष्टी तुमच्यासाठी आहेत. आणि क्लाउडसाठी लिटरली कंडिशन सध्या अशी आहे मार्केटमध्ये. हां, अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो ऐका, तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्ह कडून पण कदाचित ऐकत असाल ना, रिलेटिव्ह किंवा फ्रेंड्स वगैरे हे खूप चालतं बाहेर की जॉब्सच नाही आहेत, अरे यार जॉब्सच भेटत नाहीयेत. असं नाहीये अजिबात, असं कुठेच नाहीये. जॉब्स खूप सारे अवेलेबल आहेत, खूप सारे. फक्त ते करण्याची कॅपॅबिलिटी तुमच्यात पाहिजे. त्यांना तसा कॅपेबल पर्सन हवा असतो. जर तुम्ही कॅपेबल आहात तर तो जॉब तुमच्यासाठी आहे, ती अपॉर्च्युनिटी तुमच्यासाठी आहे. जॉब असेल किंवा काहीही असेल, कोणतीही अपॉर्च्युनिटी असेल, इफ यू आर कॅपेबल फॉर इट देन येस, तुम्हाला तिथे हायर ऑब्व्हियसली केलं जाईल. पण तुमच्याकडे जो हा सगळा वेळ आहे, तुमच्या एक्स्ट्रा करिक्युलम ॲक्टिव्हिटीज पण खूप चांगल्या पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा घ्या आणि पुढे जाऊन याच गोष्टी तुम्हाला प्रॉपरली हेल्प करणार आहेत तुमचं करिअर बिल्डअप करण्यासाठी. प्रोग्रामिंग हा एक तुमच्याकडे ऑप्शन आहे आता, IT स्टुडंटसाठी खास करून तो पण एक ऑप्शन आहे. आणि इव्हन हा जो ऑप्शन मी सांगतोय आता, क्लाउड कम्प्युटिंग असेल किंवा सर्व्हर असेल किंवा नेटवर्किंग असेल किंवा इव्हन सायबर सिक्युरिटी असेल, खूप चांगले ऑप्शन्स आणि खूप चांगले अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत या साईडला सुद्धा. जर तुम्हाला प्रोग्रामिंगमध्ये तेवढा काही खास इंटरेस्ट वाटत नाही, तुमची कॅपॅबिलिटी तेवढी नसेल, तर इकडे ट्राय करून बघा, तुम्हाला येऊ शकतं. असं नाहीये की येणार नाही, जर केलं तर प्रोग्रामिंग सुद्धा पॉसिबल आहे आणि हे सुद्धा पॉसिबल आहे, देर इज नो डाऊट. पण अपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला खूप जास्त अवेलेबल होऊन जातात, हा मेन पॉईंट आहे. सो क्लाउड आजच्या डेटमध्ये होतंय असं की खूप साऱ्या कंपनीजने स्वतःहून त्यांचं सुद्धा स्वतःचा प्रायव्हेट क्लाउड उभा केलेला आहे. त्यांना मग गरज पडते की ज्यांना क्लाउडचं नॉलेज असेल, ज्यांना प्रॉपरली नेटवर्किंगचं नॉलेज असेल, अशा स्टुडंटची गरज त्यांना पडते. ठीक आहे, सो तुम्ही जर या बाबतीत प्रॉपरली नॉलेज घेतलं तर तिथे जाऊन तुम्हाला अजून बरंच काही शिकायलाही भेटेल आणि प्लस याच्या बेसिसवर तुम्हाला एक करिअर बनवण्यासाठी सुद्धा खूप छान अशी हेल्प होईल. नाव यू गाईज टेल मी की तुमचे काही डाऊट्स आहेत का कशाच्याही बाबतीत, रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स और रिलेटेड टू एनिथिंग एल्स इन IT, ज्या पण बाबतीत मी तुम्हाला आता सांगितलंय, लाईक नेटवर्किंग, सर्व्हर्स अँड ऑल. सो यू गाईज कॅन फ्रीली आस्क मी. Students, those who have doubts, they can unmute their mic and then they can ask.
स्टुडंट्स काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकतात. Fine. So we'll consider that there are no doubts. So we are Okay. in the concluding section. Students, जसं सिद्धार्थने सांगितलं that this particular field is a new thing. In the introduction, I didn't mention that because I didn't wanted to expose it in that particular way. Because every time it is not possible that every individual coming into the IT, computer, ANTC is thinking about the core domain that is programming itself. This is one more platform that you can think of. बिकॉज जॉब जे आहेत ते फक्त कोडिंग वाल्यांसाठीच नाही आहेत. तर त्याच्यामध्ये बरेचसे जे डोमेन्स आहेत त्यांच्यातला क्लाउड एक डोमेन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही डेव्हलपिंग साईड, ऑपरेशन साईड, सिस्टम साईड, अनालिसिस साईड या सगळ्या गोष्टींचं एक मर्जर तुम्हाला मिळतं. So it is not the case that if you are thinking that coding is difficult for me, then I cannot sustain inside the environment of information technology. Yes, you can, because you have another domain to come up. And this is the one for you. So now we are in the concluding session. And I would like to pay the gratitude to Siddharth. He is being our alumni. He has contacted us on his own side. And then he has told us to conduct this particular session. So I am really thankful to Siddharth for this wonderful session. Basically, I should not say it is a wonderful session. It should be like a practical demonstration session. Basically, if you're going to think about this particular demonstration, you would have charged around 1,000 or so on. But still, this particular knowledge gain is happening for our students, and that responsibility has been completely taken off by the Siddharth Dadil. Another thank you to our principal sir who guided for this particular session, our all management bodies, and most importantly, all of you students who patiently being a part of this particular event and made it successful. So thank you, all of you. Thank you, Siddharth, once again, and we will be surely looking for more such events again. So I can say that this particular program is concluded, and then we can end this meeting. So thank you, Siddharth. All the students, you can leave. Okay, thank you so much, sir. Great. So we will end this meeting now.